subscribe to the channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Women are bad drivers or women are weak. This is a common sense statement. It is widely accepted by the community, right? But sociology काय म्हणे नाही. It is a socio-cultural construction. आपल्या समाजाने, आपल्या कल्चरने ठरवले की women are bad drivers. So good afternoon. Today we will be discussing about the strategy for UPSC sociology. First chapter deals with emergence of sociology, modernity in Europe and social change. Because of that, there was a need to study the changes caused by all these events of modernity like Renaissance, Reformation, Enlightenment, Commercial Revolution, Scientific Revolution, French Revolution, Industrial Revolution. All these revolutions led to change in the society in Europe. Obviously, its changes were felt in other parts of the world afterwards, right? In 18th century, these changes happened in European century. It created a change in the society because see, previously society was feudal society. There was an inertia in the society. People were actually ready to accept the authority of king as divine authority. It has been given by God. Such kind of conceptions were there. They were actually, you can say, overthrown by the event called Enlightenment. Enlightenment is very important event of or manifestation of modernity in Europe because it led to cataclysmic change in the social order of the society. So all these changes, Enlightenment, Reformation, Commercial Revolution, Scientific Revolution. See, because of Scientific Revolution, Commercial Revolution became possible. See, Vasco da Gama came to India. Why he came to India? How he came to India? He needed some, what you can say, how he discovered India. He came from Europe to India. बरोबर आहे. तर कसा आला शक्य सायन्स मुळे शक्य झालं असतं का जेव्हा कॉमर्स आला when we are dealing with people we needed some medium of exchange. पहिल्या काळात बार्टर एक्सचेंज होतं त्यांना काहीतरी पैसा लागत होता. So it led to invention of check. So invention of check is one of the watershed moments in the human history. त्याच्या आधी चेक नावाची कन्सेप्टच नव्हती. चेक सो त्याच्यामुळे काय आलं बँक्स आल्या. बघा आधीच्या काळात लोक फक्त स्वतःला लागल तितकं प्रोड्यूस करत होते. आता कुठेतरी जास्त प्रोड्यूस करायला लागले त्यामुळे त्यांना चेक पैशाची गरज पडली. इंडस्ट्रीचा उदय झाला. सायंटिफिक रिव्होल्युशन, कमर्शियल रिव्होल्युशन, त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे इव्हेंट फ्रेंच रिव्होल्युशन का झालं? यू माइट हॅव हर्ड लाईक इन इंडियन केस कास्ट सिस्टम इज देअर. इन फ्रान्स देर वॉज अ इस्टेट सिस्टम. You see the stratification. This is the rich community, this is middle, and this is the lowest one. So, clergy means those who were actually bishops, archbishops in the churches of France. They were handling most, or they were getting money without doing any kind of labor. लक्षात यांना फुकटचा पैसा मिळायचा. सगळ्यात जास्त लँड वगैरे सगळे यांच्या नावावर होती. सगळ्यात जास्त कष्ट करणारा पीजंट असेल, सगळा मिडल क्लास लोक, कॉमनर, सामान्य माणूस म्हणतो तर सामान्य इथं होता. तर हे लोक यांच्यावर अन्याय करत होते. बरोबर आहे. इथं सगळे राजे महाराजे तुमचे होते तरी अन्याय करत होते. कुठंतरी रुसो, वॉल्टेअर, मॉन्टेस्क्यू यासारखे लोक आले. इंटेलेक्च्युअल इन्फ्लुएन्सेस ऑफ वॉल्टेअर, मॉन्टेस्क्यू ऍक्च्युअली लेड टू फ्रेंच रिव्होल्युशन. त्यामुळे काय झालं? फ्रेंच सोसायटी चेंज झाली, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज झाली. व्हॉट इज देअर इन आवर प्रिअम्बल? लिबर्टी, इक्वॅलिटी, फ्रॅटर्निटी. इट केम फ्रॉम फ्रेंच रिव्होल्युशन. तर पॉलिटिकल सिस्टम मध्ये चेंज झालं. सर्टनली देयर वॉज अ चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी. ऑब्विसली आफ्टर ऍक्च्युअली इट वॉज हाउंडेड बाय नेपोलियन. नेपोलियनने ते पूर्णपणे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होऊन दिला नाही. बट द एमर्जन्स ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रान्स. तर लक्षात घ्या तुम्ही सगळं कुठं ना कुठं बदल होता. आधी काहीच नव्हतं त्या समाजात. सगळे लोक ऍक्सेप्ट करायचं. देर वॉज नो कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग. Because of enlightenment and concomitant event like French Revolution and Industrial Revolution, there was a change in the society. It led to chaos, it led to unorganized society, it led to disequilibrium in the society. In order to study this disequilibrium, we needed some science.
हे होतंय बदल, समाजात बदल होतोय, पण याला अभ्यास करायचा कसा? सो इट लेड टू द इमर्जन्स ऑफ सायन्स ऑफ सोसायटी. सायन्स ऑफ सोसायटी, समाजशास्त्र इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी. सो दिस इज हाऊ मॉडर्निटी इन युरोप लेड टू चेंजेस और लेड टू इमर्जन्स ऑफ सोशियोलॉजी. कळलंय तुम्हाला? एवढ्या सगळ्या इव्हेंट, काहीतरी माणसं काय सगळ्यांना निवांत होते, काहीच गरज नव्हती, पण कुठेतरी बदल झाला. लोक म्हटले नाही अरे, प्रत्येकाला इक्वल राईट असला पाहिजे, प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. कुठेतरी बदल झाला. या सगळ्या बदलांमुळे समाजात काय झालं? गडबड गोंधळ झालं. पहिलं राजाचं सगळं मानायचं, आज त्यांना कळलं का राजाची ऑथॉरिटी अशी काहीच नसते. दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कल्चर, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हॉट एव्हर द थिंग दे हॅव ऍक्सेप्टेड टिल नाऊ ॲज ऑफ नाऊ. म्हणजे असं आहे असंच मानायचे. पण कुठेतरी एनलायटनमुळे काय झालं? दिस पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. सो रॅशनॅलिटी आहे तसं ऍक्सेप्ट नाही करायचं. तर काय आलं? दे यूज रिझन, दे यूज एम्पिरिकल एव्हिडन्सेस टू स्टडी द थिंग्स, टू सी द रॅशनल, टू सी द लॉजिक ऑफ एनिथिंग. ही गोष्ट आहे, त्याच्या मागे कारण काय? असं कल्चर कुठून आलंय? एनलायटनमेंट. म्हणून बुद्धांनी जे मिळवलं त्याला पण एनलायटनमेंट होतं. बिकॉज सी, बुद्धा क्वेश्चन द व्हॉट एव्हर द प्रॅक्टिसेस, व्हॉट एव्हर द हार्मफुल प्रॅक्टिसेस इन हिंदू सिस्टम, आणि ही गेव और ही ब्रॉट न्यू रिलिजन इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिझम. बुद्धाच्या निर्वाणाला पण काय म्हणतात? एनलायटनमेंट. आणि याला काय म्हणतात? एनलायटनमेंट. तर एनलायटनमेंट भारतात खूप जुनं येऊन गेलेले, पण त्यानंतर मध्ये आपल्या काळात जर आता डार्क पिरियड, आपल्या काहीच प्रोग्रेस झाला नाही. पण युरोपमध्ये जे सुरू झाले मिडल एजेस मध्ये, दॅट लेड टू इमर्जन्स ऑफ सोशियोलॉजी. दिस इज हाऊ वी विल बी कव्हरिंग चॅप्टर नंबर 1. चॅप्टर 1 नंबर 1 मध्ये महत्वाची गोष्ट काय? सोशियोलॉजी का जन्माला आली हे जर कळलं तर पुढचे सगळे टॉपिक खूप सोपे. तर जेव्हा तुम्ही म्हणताय कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग आलं, तेव्हा देअर बाय यू आर रिफ्युटिंग द कॉमन सेन्स क्लेम्स. आपण म्हणतो ना, वुमन आर बॅड ड्रायव्हर्स और वुमन आर वीक. दिस इज अ कॉमन सेन्स स्टेटमेंट. इट इज वाईडली ऍक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, राईट? बट सोशियोलॉजी काय म्हणे? नाही, इट इज अ सोशियो कल्चरल कन्स्ट्रक्शन. आपल्या समाजाने, आपल्या कल्चरने ठरवलं की वुमन आर बॅड ड्रायव्हर्स और वुमन आर वीक. पण यू माइट हॅव सीन ॲट मोस्ट ऑफ द कन्स्ट्रक्शन साइट्स वुमन आर वर्किंग ॲज हार्ड ॲज मेन. बरोबर आहे? स्त्रिया पण डोक्यावर त्यांच्या टोपलं उचलून दिसत असेल तुम्हाला. तितकंच काम जितकं माणसं करतात तितकंच स्त्रिया करताय. पण आपण जेव्हा म्हणतो वुमन आर वीक, देअर बाय वी आर रिफ्युटिंग द क्लेम, कॉमन सेन्स अझम्पशन. सो दिस इज हाऊ विल डिफरन्शिएट सोशियोलॉजी अँड कॉमन सेन्स, विच इज द थर्ड पॉइंट इन युअर चॅप्टर 1. बरोबर आहे? चॅप्टर 1 मधला पॉइंट 2 आहे सोशियोलॉजी इन इट्स कंपॅरिझन विथ अदर सायन्सेस. वन्स यू कव्हर सबसिक्वेंट चॅप्टर्स लाईक स्ट्रॅटिफिकेशन, थिंकर्स, इन दॅट यू सी, once we talk about historical materialism of Karl Marx, we will discuss comparison between sociology and history. Or when Weber talks about comparative study of religion, here he has used history. See, you have to compare sociology and history with the help of studies of sociological thinkers. So chapter 1 चा दुसरा जो पॉइंट, it becomes easy to study after studying थिंकर्स अँड सर्टिफिकेशन. जे बाकीचे चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्हाला पॉइंट 2 काही अभ्यासच करायची गरज नाही. वन्स यू नो कार्ल मार्क्स, वन्स यू नो वेबर, वन्स यू नो दरखाइम, यू विल एबल टू डिफरन्शिएट बिटवीन सोशियोलॉजी अँड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी अँड इकॉनॉमिक्स. सी, वन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कॅपिटलिझम, इट्स अ इकॉनॉमिक प्रोडक्शन सिस्टम. बरोबर? तर तुम्ही सोशियोलॉजी आणि इकॉनॉमी कधी कम्पेअर करणार? मार्क्स हॅज टॉक्ड अबाउट कॅपिटलिझम, वेबर हॅज टॉक्ड अबाउट कॅपिटलिझम, टालकट पार्सन हॅज टॉक्ड अबाउट इकॉनॉमिक सिस्टम इज फंक्शनल प्रिरिक्विजिट, अजील पॅटर्न म्हणून आहे. तुम्ही जेव्हा थिंकर शिकता तेव्हा तुम्हाला कंपॅरिझन बिटवीन सब्जेक्ट्स बिकम्स क्वाईट इझियर वन. तर असा चॅप्टर 1 कव्हर करतो. आणि चॅप्टर 1 यू कॅन स्टार्ट विथ इग्नू बुकलेट. इन इग्नू बुकलेट there is one chapter, emergence of sociology. In that everything has been given, all this revolution starting from Renaissance to Enlightenment to scientific revolution to commercial revolution, then French revolution, then industry. These are the 6 to 7 keywords. It's very common sense to understand this revolution itself indicates that significant radical transformation in the society. This radical transformation led to disorder in the society. In order to study disorder, we needed a science. That science is called as sociology. And at that time, as we are talking about scientific revolution, म्हणजे सायन्सचा खूप पगडा जास्त होता किंवा सायन्स इन्फ्लुएन्स. न्यूटनचे 3 laws of motion, they were successful. So Newtonian physics was successful. तर काय झालं, जेव्हा आपल्याला एखादं सब्जेक्ट नवीन तयार करायचं त्यावेळेस त्याला वी नीड सम मेथड, काहीतरी मेथड पाहिजे अभ्यास करण्यासाठी. ज्यावेळेस सायन्स, नॅचरल सायन्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री खूप जोरात किंवा त्यांचा खूप चांगला इन्फ्लुएन्स आणि दे वर क्वाईट सक्सेसफुल. सो नॅचरल सायन्स मेथोडॉलॉजी वेर क्वाईट सक्सेसफुल. सो ऍप्लिकेशन ऑफ नॅचरल सायन्सेस मेथोडॉलॉजी इन स्टडिंग ह्युमन बिहेवियर, इन स्टडिंग ह्युमन सोसायटी इज कॉल्ड ॲज positivism, right? This has been given by the founding father of sociology
ऑगस्ट कॉम्टे. कळलं तुम्हाला? ऑगस्ट कॉम्टे. PV किंवा V is equal to IR. This is a scientific equation. This method was quite successful during that time when we needed some methodology to study the social disorder. At that time, scientific methods were quite successful. So we applied to study human society. माणसांचा अभ्यास करण्यासाठी we used natural sciences methodology that is called as positivism, and positivism forms the bedrock of sociology. See, in order to establish emerging discipline, नवीन क्षेत्र डिसिप्लिन emerge होत होतं त्यावेळेस ऑगस्ट कॉम्टे and his successor Emile Durkheim to the highest maximum possible use कोणी केलाय पॉझिटिव्हिझमचा? द इमाइल डर्कहाइम. पॉझिटिव्हिझम कळलं, इट ट्रीटेड ह्युमन बीइंग्स ॲज ऑब्जेक्ट. म्हणजे याच्यात काय म्हणतं, ह्युमन बीइंग्स आर हॅव्हिंग नो कॉन्शियसनेस, दे डोंट अटॅच एनी मिनिंग्स ऑर व्हॅल्यूज टू द ऍक्शन, वी विल बी स्टडीड ॲज ऑब्जेक्ट. जसं आपण केमिस्ट्रीचे एक्सपेरिमेंट केले, H2SO4 कसा बनतो, हायड्रोजन सल्फाईड गॅस कसा बनतो, किंवा फिजिक्समध्ये तुम्ही ऑब्झर्वेशन केले असतील, बायोलॉजीमध्ये तुम्ही डिसेक्शन केलं असेल, त्या सगळ्या मेथोडॉलॉजीचा वापर आपण सोशिओलॉजीत केलाय. पण दॅट इज द केस, माणसांना काहीतरी भावना आहे, आपण प्रत्येक जण बसले, प्रत्येक यू आर हॅव्हिंग डिफरंट टेन्शन, ऑर यू माइट हॅव अटॅच सम मिनिंग्स टू कम टू दिस लेक्चर, यू अटॅच दोज मिनिंग्स आर काय आज लेक्चर मधून काहीतरी शिकायला भेटेल, बरोबर, काहीतरी तुम्ही अर्थ लावूनच इथं आलाय ना. तर पॉझिटिव्हिझम काय केलंय, यू हॅव बीन ट्रीटेड ॲज ऑब्जेक्ट लाईक अ रोबोट. रोबोटला काहीच जीव नाही. Obviously, artificially we are giving life to robot, but that doesn't mean that robot is a living entity. But human beings are living organisms, आणि positivism मध्ये living organism has been treated as object. That methodology is called as positivism, and so it is there. तर इमाइल डर्कहाइमचा आपण जेव्हा थिंकर शिकतो, he has given the concept of social fact. Positivismचं एक्सटेन्शन आहे functionalism. What does functionalism mean? Function कळतं तुम्हाला? So what he says that every part or every institution in the society is functional in nature. That school of thought is called as functionalism. Marriage system is there, family system is there, caste is there, religion is there, all these parts of society. We are an Indian society. These are the different institutions of Indian society. Any society, they are useful in the contribution of maintenance or order or equilibrium. काय होतं जेव्हा हे सगळे रिव्होल्युशन झालं, डिसऑर्डर आलं, तर या लोक त्याच वेळेस होते, यांना काय व्हायचं, दे वॉन्टेड टू गो बॅक टू द प्रिव्हियस स्टेट, का समाजात शांती नांदावी. सो ही ब्रॉड दिस मेथड पॉझिटिव्हिझम, आणि त्यांनी स्कूल काय दिला, फंक्शनलिझम. तो काय म्हणते, इच पार्ट ऑफ द सोसायटी इज फंक्शनल इन नेचर, दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग समथिंग, दॅट्स वाय दे आर फंक्शनल इन नेचर. Even by going by his logic, caste system is positive in nature. Caste system has contributed to the social order in society. See, caste system में लोकांनी accept केला की आपली हीच जागा आहे, किंवा in social certification we should be like this. आपण इथं आहे, इथंच राहिलं पाहिजे. So we people accepted it, though it is negative in nature. We found afterwards, after we got independence, आपल्याला कळलं की कास्ट सिस्टम मध्ये किती फॉल्ट होते, पण people accepted it because of that there was equilibrium in the society. So this school of thought is called as functionalism. So Durkheim is the first thinker. He laid foundation for sociology. लक्षात घ्या, कोणत्याही डिसिप्लिनचा इमर्जन्स झाला म्हणजे कोणीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करायला पाहिजे तरच ग्रोथ होणार माणसात, जशी प्लांटची ग्रोथ होते. तर सोशल फॅक्ट ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट दिली. सो व्हॉट इज सोशल फॅक्ट? आपण मंदिराच्या बाहेर चपला काढावी ही एक फॅक्ट आहे. सपोज आपण का मंदिराच्या बाहेर चपला काढतो? कारण पूर्ण समाज मान्य आहे. की तुमच्या मनावर काय आहे का पहिल्यापासून ठरवलंय, बरोबर आहे की नाही? आणि आपल्या माणसाचं काहीच मत नाही. जर हे पॉझिटिव्हिझम असेल तर काय, इट इज एक्सटर्नल टू ह्युमन बिंग्स, इट इज जनरली प्रेझेंट थ्रू आउट द सोसायटी. तुम्हाला जरी इच्छा असली तरी तुम्ही चपला आतमध्ये घालून जात नाही. कुठेतरी तुमचा बिहेवियर कन्स्ट्रेंट झाला, कुठेतरी तुमच्यावर कंट्रोल झाला. सो इट इज कन्स्ट्रेनिंग ऑर कंपल्सिव्ह इन नेचर. आणि तुम्ही असा नसा, आपल्या पूर्वजांनी पण तेच फॉलो केले, आपले येणारे नेक्स्ट जनरेशन पण तेच फॉलो करणार आहे. सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल कॉन्शियसनेस. Independent. This is what social fact is. So this is the perfect example of application of positivism in sociology. You see, माणसाला इथे काही महत्व दिसतंय का? चपला बाहेर काढायची एक्सटर्नल ठरवलेलं आहे, हे सोसायटीमध्ये जनरली प्रेझेंट आहे. त्याच्यामुळे तुमचा बिहेवियर, तुम्हाला जरी इच्छा असली तरी तुम्ही चपला आतमध्ये नेऊच शकत नाही. आणि चौथी गोष्ट, माणसावर अजिबात डिपेंड नाही, किंवा तुमची थिंकिंग तिथं काहीच इन्फ्लुएन्स करत नाही. सो these are the attributes of a social fact. This is a epitomic application of positivism and that has been done by Emile Durkheim. So याची पूर्ण थिअरी कशावर डिपेंड आहे?
positivism, application of natural sciences methodology in studying social reality, in studying human society is positivism, and its perfect extension is social fact. So social fact is the subject matter according to Emile Durkheim. So this is the first school of sociology. Second is interactionism, and complete sociology, one syllabus, revolves around debate between positivism and interactionism. Purna chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, every chapter revolves around positivism versus anti-positivism or interactionism. सगळा syllabus interlinked. Chapter 4 is called as heart and soul of sociology. Sociological thinkers, almost 120 marks. Compulsory question on thinkers will be there. Minimum 120 marks. So this shows the kind of significance we should attach to chapter number 4. Chapter number 4 खूप महत्वाचा आहे. त्यातला सगळ्यात पहिला थिंकर काय आहे? So he is a positivist, right? त्यानंतर we will study Max Weber. He was against, he refuted positivism. असं म्हणत नाही. What he says? माणूस इज नॉट ऑब्जेक्ट, किंवा आपण दगड नाही, आपल्याला काहीतरी भावना आहे. सो ह्युमन बिंग्स आर हॅव्हिंग कॉन्शियसनेस. So according to him, human beings are having geist or consciousness. That's why we study the meanings or motives, purpose attached by the actors to their action. तुम्ही इथं का आलात? मी जर म्हटलं आय विल ट्राय टू पुट माय सेल्फ इन टू युअर शूज अँड आय विल ट्राय टू अंडरस्टँड वाय ही ऑर शी हॅज कम टू दिस लेक्चर. आय विल ट्राय टू पुट. इथं काय अजून करतोय? तुम्हाला काहीतरी कॉन्शियसनेस आहे, तुम्ही काहीतरी मिनिंग अटॅच केला. इन केस ऑफ पॉझिटिव्हिझम नथिंग इज देअर. तुम्ही फक्त दगड येऊन बसले, तुम्हाला काहीच माहित नाही. यू आर नॉट युझिंग युअर कॉन्शियसनेस, युअर एजन्सी. तुमचा स्वपणा काहीच नाही त्यात. इथं तुम्हाला स्वपणा आहे, म्हणून दॅट स्कूल इज कॉल्ड ॲज इंटरॅक्शनिझम. तुम्ही काहीतरी इंटरॅक्ट करताय ना. मी बोलतोय हे तुम्हाला कळते, मग तुम्ही मान डोलावता किंवा नाही डोलवता. दॅट इज टोटली डिपेंड ऑन कशावर, की तुम्हाला सांगितलेलं कळते किंवा नाही कळत, त्यावरून तुम्ही जज करताय माझे ऍक्शन, आणि त्यानुसार तुम्ही रिस्पॉन्स करताय मला. सो ह्युमन बिंग्स आर हॅव्हिंग कॉन्शियसनेस. सो अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट सोशल स्ट्रक्चर बट सोशल ऍक्शन इज द सब्जेक्ट मॅटर. पॉझिटिव्हिझम मध्ये पूर्ण सोसायटीचा रोल खूप महत्वाचा आहे. सोशल फॅक्ट मध्ये काय? व्हॉट एव्हर सोसायटी हॅज डिसाइडेड इट इज हॅव्हिंग प्रायोरिटी, इट इज हॅव्हिंग प्रिसिडेंट ओव्हर इंडिव्हिज्युअल. तिथं माणसाचं अजिबात चालत नाही. इथं काय? ह्युमन बिंग्स आर हॅव्हिंग मिनिंग. दॅट्स वाय ह्युमन बिंग्स दे विल गो फॉर सोशल ऍक्शन. ही जी आहे सोशल ऍक्शन. आय एम इंटरॅक्टिंग विथ यू, सोशल ऍक्शन. इट्स अ कॉन्शियस डेलिब्रेट ऍक्शन. आय एम अटॅचिंग सम मिनिंग्स टू ऍक्शन. का? माझं काहीतरी याच्यात पर्पज असेल, काहीतरी मिनिंग अटॅच करून मी 3 वाजता लेक्चरला आलोय. बाबा मला तुम्हाला शिकवायचं किंवा मला हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचं. दिस इज द काइंड ऑफ मोटिव्स और मिनिंग्स वी अटॅच टू आवर ऍक्शन्स. दॅट इज व्हॉट द क्रक्स ऑफ ह्युमन ऍक्शन, अँड दॅट हॅज बीन स्टडीड बाय मॅक्स वेबर. दिस इज आवर सेकंड थिंकर. थर्ड थिंकर इज कार्ल मार्क्स. हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम इज बेसिकली कार्ल मार्क्स एकच शब्द, एकच ओळ आहे. जे श्रीमंत लोक आहेत ते गरीब लोकांना लुटणार. दॅट इज द क्रक्स ऑफ कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी. दोज हु आर ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दे विल एक्सप्लॉइट द नॉन ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सो दॅट इज, आपण ऐकले आहे रे नाही रे काहीतरी म्हणतो आपण, हॅव्स अँड हॅव्स नॉट. सो देर इज ऑलवेज कंटिन्युअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हॅव्स अँड हॅव्स नॉट. इन सोशियोलॉजी दॅट इज कॉल्ड एज बुर्जुआ अँड प्रोलेटेरियत. Right? So there is a continuous conflict between proletariat and bourgeois. See, in today's time also, you see in industry, trade unions are demanding their rights. Owners will say they will negotiate, they will come up with some conclusion. See, that kind of things are happening. आजही काही वर्कर्सची सिच्युएशन तितकी बारू नाही, जितकी मार्कने अँटिसिपेट केली तितकी वर्स झाली नाही. बट इट इज नॉट ॲज गुड ॲज ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. आज मालक दिसतो ना तुम्हाला. सो इनइक्वालिटीज आर प्रेझेंट इन द सोसायटी. दॅट इज व्हॉट द क्रक्स ऑफ कार्ल मार्क्स. तर कोणत्याही सोशियोलॉजीला, कोणत्याही थिअरीला तुम्हाला जर क्रिटिक्स पाहिजे असेल तर कार्ल मार्क्स इज द परफेक्ट फॉडर मटेरियल. कार्ल मार्क्स सगळ्यांना, इवन वेन इट कम्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्युमन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रायबल्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्फॉर्मल वर्कर्स, criticism of Karl Marx is highly relevant because crux is काय? Those who are owners of materialistic force of attraction forces, ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते लोक बाकीच्यांना एक्सप्लॉइट करणार. सो दॅट इज द क्रक्स ऑफ कार्ल मार्क्स. तो why school is called as historical materialism? He has studied society historically. He has come from primitive society to modern society. Primitive society was classless society, that is called as primitive communism. At that time, see, tribal society अजूनही comparatively equal to,
आपल्यापेक्षा चांगलीच आहे ना. ट्रायबल सोसायटीमध्ये आजही इनइक्वालिटीज फार कमी आहेत, बरोबर आहे. स्त्रियांना अजूनही तिकडे फार रिस्पेक्ट आहे. तो ही स्टडीड फ्रॉम प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम to today's modern capitalist society. That's why it's called is historical. Why it is materialism? See, those who are having material forces, they are the owners. That's why historically he has studied materialism from historical perspective. That's why it is called as historical materialism. Simple things are, a class struggle is there. तर जेव्हा तुम्ही एक श्रीमंत एक क्लास आहे ना आणि गरीब एक क्लास आहे, या दोघांमध्ये जे स्ट्रगल होतो, दॅट इज थिअरी ऑफ क्लास स्ट्रगल. ही हॅज स्टडीड 4 सोसायटीज: प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम, slave society, feudal society and modern society. He was expecting that all these workers, those who are exploited under capitalist system, they will come together under one umbrella and they will do revolution. That is called as a proletariat revolution or dictatorship of the proletariat. सगळे गरीब लोक एकत्र येतील आणि सगळ्या मालकांना उधळून लावतील असं काय करणार होतं. पण मार्क्सचं स्वप्न असं पूर्ण होऊ शकलं नाहीये. का नाही झालं स्वप्न पूर्ण? मार्क्स काय म्हणतो, पूर्ण जगात कम्युनिझम आलं पाहिजे. बट द फॅक्ट इज दॅट टुडे नो कंट्री इज कम्युनिस्ट. इन आयडियल थिंग मध्ये बघितलं, नो कंट्री. इव्हन रशिया अँड चायना, दे आर गोइंग फॉर कॅपिटलिस्ट सिस्टम. आफ्टर सी इन इंडिया ऑल्सो वी आर हॅव्हिंग मिक्स इकॉनॉमी मॉडेल. बट टुडे यू सी द डॉमिनन्स ऑफ कॅपिटलिझम. अमेरिका इज कम्प्लिटली कॅपिटलिस्ट कंट्री. चायना सुद्धा कॅपिटलिस्ट आहे. सो नो कंट्री इज कम्युनिस्ट. का फेल झाला? वाय मार्क्स फेल्ड? त्याचं काय म्हणणं होतं, सगळे क्लासेस एकत्र येतील अँड दे विल गो फॉर रिव्होल्युशन. बट दिस हॅवंट हॅपन. बेस म्हणजे काय? इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते बेस. आणि सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे काय? रिलिजन, आयडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एज्युकेशन. दीज आर द पार्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. सो दोज हू आर द ओनर्स और दोज हू आर इन बेस, दे विल इन्फ्लुएन्स सुपरस्ट्रक्चर. आज बघा ना, ज्यांच्याकडे पैसा जास्त आहे, suppose you take an example of owner of any company like Ambani, suppose. So he's a owner. He's an owner of economic infrastructure. That's why he's exercising his control over media. जर मीडिया अंबानीने ओन केली तर they will not show the mistakes in his own company. Education system मध्ये you see elitism, upper castes, upper classes have been shown in positive light. You see the meager representation of lower castes, communities like Muslims, Christian. We see rarely. आजही आपलं education system बघा. We see the dominance of Hindu system. So that's why what saying, those who are in majority, those who are having economic infrastructure, they will exercise their control over superstructure. Superstructure म्हणजे एज्युकेशन, रिलिजन, मीडिया. तर आजही क्लास कॉन्शियसनेस निर्माण का नाही झाली? तर या गोष्टीमुळे. यांनी काय सांगितलं, जे गरीब लोक आहे ना बाबा, तुमची जागाच गरीब आहे, इथंच आहे, तुम्ही कर्म आहे तुमचं, हे तुमचं कर्म आहे हिंदूमध्ये म्हणतात. किंवा मार्क्स हॅज कॉल्ड रिलिजन ॲज ओपियम. ओपियम म्हणजे ड्रग. तर लोकांना फ्रस्ट्रेशन आलं का ते रिलिजनचा आधार घेणार, बरोबर. त्या रिलिजनमध्ये त्यांना काय वाटतं, यार आपल्या एक्सप्लॉयटेशन ठीक आहे, ही नॉर्मल गोष्ट आहे, त्या लोकांकडे पैसा, ते आपले अत्याचार करणार. सो दे ऍक्सेप्टेड इट. सो दे नेव्हर केम टुगेदर. दॅट्स वाय मार्क्स ड्रीम ऑफ कम्युनिस्ट सोसायटी, क्लासलेस, कास्टलेस, इगलॅटरी सोसायटी हॅज बीन फेल्ड. बघा ना, लोक एकत्रच नाही आले ना. कोणी येऊन का नाही दिलं त्यांना? तर तुमची रिलिजन सांगते का असं, किंवा तुमच्या एज्युकेशन मध्ये सांगितलं का लोअर क्लास शुड बी लोअर कास्ट किंवा लोअर कास्ट शुड बी लोअर क्लास? तुम्हाला असं बिंबवत गेले, इंडॉक्ट्रिनेशन केलं का तुमची जागा हीच आहे, की तुमच्या कर्मामुळे तुम्ही इथे. दॅट हॅज बीन टॉट थ्रू युअर डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक एज्युकेशन, रिलिजन. बिकॉज ऑफ दॅट मार्क्स ड्रीम ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट हॅज बीन फेल्ड. So these are the 3 major thinkers, and these 3 are founding fathers of discipline of sociology. First school is positivism, second school of Max Weber is interactionism, and third is conflict perspective. मार्क्स ने बघा प्रत्येक 2 क्लासमध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे, बरोबर आहे. या दोघांमध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे. मार्क्स स्कूल इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट पर्स्पेक्टिव्ह. दॅट इज पेपर 1. कम्प्लीट पेपर 1 मध्ये 3च गोष्टी शिकवायच्या तुम्हाला: पॉझिटिव्हिझम, इंटरॅक्शनिझम अँड कॉन्फ्लिक्ट पर्स्पेक्टिव्ह. जर तुम्ही पॉझिटिव्हिझमचा आन्सर लिहिलं तर यू विल बी क्रिटिकिंग बाय इंटरॅक्शनिस्ट अँड कॉन्फ्लिक्ट वाले. जर तुम्ही कॉन्फ्लिक्टचा आन्सर लिहिलं तर दे विल बी क्रिटिक्ड बाय फंक्शनलिस्ट, पॉझिटिव्हिस्ट अँड इंटरॅक्शनिस्ट. सो होल डिबेट इन सोशियोलॉजी इज बिटवीन पॉझिटिव्हिझम वर्सेस नॉन पॉझिटिव्हिझम ऑर इंटरॅक्शनिझम. पूर्ण सोशियोलॉजीचा पेपर 1. सिलेबस बघितलाय का तुम्ही? ऑप्शनल घेणार. सिलेबस कोणी कोणी बघितलाय? बघितलाय ना तुम्ही पूर्ण? द होल सिलेबस इज अराउंड दॅट. वन्स यू कव्हर this thinkers, 5 to 6 thinkers, once you cover your chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, 9, 10, all are dependent upon thinkers.
You see sociological theories of religion, sociological theories of power, sociological theories of social change, sociological views on family, sociological theories of social stratification. All we are going to study under the umbrella of thinkers. So, see Emile Durkheim, Max Weber and Karl Marx. हे तिघ जर तुम्हाला कळले तर दॅट इज क्रक्स ऑफ पेपर 1. सी पेपर मग चॅप्टर 2 मध्ये तुम्ही बघणार सायन्स, सायंटिफिक मेथड अँड क्रिटिक. कोणतेही गोष्ट सायन्स असण्यासाठी काय लागतं, तर पॉझिटिव्हिस्ट काय म्हणणार, सोशोलॉजी इज अ सायन्स. इंटरेक्शनिस्ट वाले काय म्हणणार, नाही, ह्युमन्स आर हॅव्हिंग कॉन्शियसनेस, दॅट्स वाय इट कॅनॉट बी अ कम्प्लीट सायन्स. तुम्ही माणसांना व्ही इज इक्वल टू आय आर इक्वेशन मध्ये नाही आणू शकत ना. सी इकडे आपण फक्त हार्डली 10-15 लोक आहे, पण प्रत्येकाचे विचार वेगळे, प्रत्येकाची थिंकिंग प्रोसेस वेगळी आहे, प्रत्येक वेगळ्या कास्टचा आहे, वेगळ्या क्लासचा आहे, वेगळ्या जेंडरचा आहे, वेगळ्या रिलीजन मधून आहे. तर एवढ्या लोकांचा अभ्यास आपण करतो जेव्हा सोशिओलॉजीमध्ये. सो इट कॅन नॉट बी ऑब्जेक्टिव्ह. सी मी जरी सोशल रिसर्चर, सपोज आय एम फ्रॉम अ अप्पर कास्ट, तर माझ्या कुठेतरी, कारण माझं सोशिओलॉजी पूर्ण अप्पर कास्टमध्ये झाले, सो देर विल बी सम इम्पॅक्ट ऑफ माय कास्ट, माय बॅकग्राऊंड ऑन रिसर्च. त्यामुळे सोशिओलॉजी कॅन नॉट बी कम्प्लिटली ऑब्जेक्टिव्ह. दॅट इज द क्रक्स ऑफ चॅप्टर 2. चॅप्टर 2 मध्ये काय म्हणताय, व्हॅल्यू, फॅक्ट, ऑब्जेक्टिव्हिटी, बरोबर आहे. त्यानंतर नॉन पॉझिटिव्ह मेथडॉलॉजी आपण शिकलोय. पॉझिटिव्हिझम, इंटरॅक्शनिझम झालं का, नंतर कॉन्फ्लिक्ट, त्यानंतर फेमिनिझम. फेमिनिझम काय म्हणेल, आजपर्यंत सगळे सोशिओलॉजिस्ट दे वेर मेल अँड दे हॅव इग्नोर द इश्यू ऑफ फिमेल, दॅट इज फेमिनिझम, बरोबर आहे. जेंडर इक्वॅलिटी आज आहे. आणि सिम्बॉलिक इंटरॅक्शन, दीज आर द नॉन पॉझिटिव्हिस्ट मेथड अँड दीज आर ऑल डिपेंड ऑन Max Weber's method of Verstehen, that is interpretative understanding, because I am trying to put myself into your shoes and I am trying to understand the action from your angle. That is Verstehen, interpretative understanding of social action in order thereby building a causal explanation. Verstehen ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. सिलेबस ज्यांनी बघितला असेल, काहीच नाही, एवढं झालं म्हणजे पेपर 1 संपला तुमचा. 3 थिंकर, ऑलमोस्ट पेपर 1 इज ओव्हर. लक्षात घ्या, कारण पुढचे 2 थिंकर आर डिपेंड, टाल्कट पार्सन इज डिपेंड ऑन मॅक्स वेबर आणि आर.के. मर्टन इज कम्प्लीट डिपेंड ऑन टाल्कट पार्सन, बिकॉज आर.के. मर्टन वॉज अ स्टुडंट ऑफ टाल्कट पार्सन. ही हॅज क्रिटिक्ड एव्हरी थिअरी ऑफ टाल्कट पार्सन. That is how we cover 5 thinkers, and 6th one is symbolic interaction, is that is G.H. Mead. Symbolic interaction शब्दात अर्थ आहे. Why interaction between you and me is possible? Because of language. Language is a significant symbol. हातवारे करतोय एक गोष्ट, त्यांना पण पूर्ण तुम्हाला अर्थ कळत नाही, पण जेव्हा मी एखादा शब्द बोलतो ते मला पूर्णपणे कळतोय. त्यामुळे काय शक्य आहे, नुसते लँग्वेज असू नये तर याला खडू म्हणतात, याला बाटली म्हणतात. हे तुम्हाला आपल्या पूर्ण सोसायटीत इट हॅज बीन शेअर्ड बिकॉज ऑफ दॅट इंटरॅक्शन इज पॉसिबल. इंटरॅक्शन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ symbol. That's why that school is called as symbolic interactionism. So that is what 6th thinker is there, and one of the major strands of research methodology in sociology. So what is there in sociology? Positivism, interactionism, conflict perspective, feminism, phenomenology and symbolic interaction. This is what sociology is. Chapter 2 and 3 are completely depend on it, and these are the views given by different thinkers. See, Emile Durkheim is positivist, he is interactionist, he is conflict perspective. फेमिनिस्टचा कोणी मेजर स्टडी केलेलं नाही. नंतर फेनॉमेनॉलॉजी इज कम्प्लीट डिपेंड ऑन मॅक्स वेबर. फेनॉमेनॉलॉजी अँड सिम्बॉलिक इंटरॅक्शन नेम इज डिपेंड ऑन मॅक्स वेबर. सो दिस इज हाऊ वी कवर चॅप्टर नंबर 1, 2, 3, 4. Then chapter number 5 is the social stratification. In that you see the basic concepts are there: equality, inequality, hierarchy. Hierarchy म्हणजे काय? Ranking of individuals. Caste system is a perfect example of hierarchy. You see Brahmin, Kshatriya, वैश्य, शूद्र अँड देन अनटचेबल्स. हायरार्की, एकाखाली एक मांडले की नाही, सो दॅट बिकम्स हायरार्की. अशा बेसिक कन्सेप्ट आपण चॅप्टर नंबर 5 च्या पहिल्या पॉईंट मध्ये. नंतर यू सी सोशिओलॉजिकल थिअरीज ऑफ स्ट्रॅटिफिकेशन, देन फंक्शनलिस्ट वाली थिअरी, नंतर मार्क्सिस्ट थिअरी अँड वेबेरियन थिअरी, विच वी विल बी ऑलरेडी कव्हरिंग द पार्ट ऑफ थिंकर. जेव्हा तुम्हाला थिंकर कळतो तेव्हाच तुम्ही सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन शिकतो. असं चॅप्टर नंबर 5 आहे. त्यानंतर चॅप्टर 6 इज वर्क अँड इकॉनॉमिक लाईफ. So in Marx I told you he has studied historically all societies: primitive communism, slave society, feudal society and capitalist society. You see the part in chapter number 6. They have talked about social organization of work in slave society, feudal society and modern capitalist society that we will be covering under Karl Marx. So once you cover thinkers, almost 50% part of paper 1 is covered. This is the logic. See, chapter number 5 will require 1 day or 2 hours max.
because see, already you are covered under thinkers. You have to just compile that data at one point. Then chapter number 7. What is that? Sociological theories of power. All these people have इमाईल दर्खैम, वेबर, टालकट पार्सन, कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स म्हणे पॉवर कोणाकडे? ज्यांच्याकडे पैसा आहे, ज्यांच्याकडे इकॉनॉमी इन्फ्लुएन्स, ज्यांच्याकडे पॉवर आहे. सिंपल गोष्ट आहे की नाही? तर प्रत्येकाने पॉवर बोललेलं आहे. सो देअर थिअरीज विल बी कव्हरिंग अंडर थिंकर्स. त्यानंतर बेसिक कन्सेप्ट लाईक स्टेट, नेशन, सिटीजनशिप. दिस इज चॅप्टर नंबर 7 is related to political science. So in chapter 1 we are having comparison with social sciences. So here chapter number 7, comparison between sociology and political science. We have to just cover state, nation, citizenship, ideology. Then bureaucracy is one point. Max Weber has talked about bureaucracy. So under thinker only we will be covering bureaucracy. See, overlappings are there, huge overlappings are there. Once you cover chapter number 4, most of the chapters are automatically covered, because see, thinkers already have talked about these things. त्यांनी फक्त वेगळं केलं तिथं. Bureaucracy, same theory we will be studying, and that is one of the major studies. वर्ल्ड्स मेजर कॉन्ट्रीब्युशन आहे ब्युरोक्रेसी. आपण पण ब्युरोक्रॅट होणार आहोत. सो विथ मॅक्स वेबरचं सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. सो दॅट इज हाऊ चॅप्टर नंबर डील्स विथ पॉवर, नेशन, स्टेट. बेसिक गोष्टी आहे. आपण सिटीजन आहोत, तर सिटीजन म्हणजे काय, हाऊ वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग. सो डेमोक्रेसीमध्ये एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आपल्याला रिप्रेझेंट करतात, म्हणजे नेते आपले एमपीज, एमएलएज. देन सिव्हिल सोसायटी, सो मेनी एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स लाईक फिकी, सीआय, नॅस्कॉम, दे आर वर्किंग फॉर इंडस्ट्री. Organizations like Akshay Patra in child welfare, then Bachpan Bachao Andolan of Kailash Satyarthi, all these things, GS point of view. But इथं तुम्हाला sociologically लिहायचे, पण all these things we are going to cover in GS. They will be useful in studying sociology, but you have to write in from sociological perspective. Chapter number is all about religion, and religion almost 50% is covered in thinkers. See, Emile Durkheim has talked about elementary forms of religious life, that is totemism is a religion in tribal. Then Max Weber has talked about Protestant ethic and spirit of capitalism, that is also about religion. And as I told you, according to Karl Marx, religion is opium, is like a painkiller drug for the people that enables them to tolerate the inequality, exploitation meted out to them. तर रिलिजनचं ऑलरेडी आपण थिंकरमध्ये कव्हर करतोय. सो फर्स्ट पॉईंट इज कव्हर सोशिओलॉजिकल थिअरीज ऑफ रिलिजन. थिंकरमध्येच आपण कव्हर करतोय. त्यानंतर सध्याच्या रिलिजियस मॉडर्न ऑर्गनायझेशन कोणतं आहे? आर्ट ऑफ लिव्हिंग, इस्कॉन. आपण बघतोय ना सगळं आत्ताचं ते देरा सच्चा सौदा, बरोबर. ते दे आर सेक्ट्स, कल्ट्स. तर जेव्हा असं माणसांना वाटतं काय आपल्याला ही रिलिजन आपल्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही, तेव्हा जर एखादी रिलिजियस ग्रुप जर इंडिव्हिज्युअलच्या अराउंड जर निर्माण झाला बिकॉज ऑफ करिझमा ऑफ इंडिव्हिज्युअल, सो आर्ट ऑफ लिव्हिंग इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ कल्ट. सी, श्री रविशंकर, ही इज अ इंडिव्हिज्युअल, अँड दॅट रिलिजन ऑर दॅट art of living organization has been found around him. That is why it is called as cult, sect, then denomination and church. या सगळ्या रिलिजियस ऑर्गनायझेशन शिकणार आपण. बेसिक गोष्टी काय, तर का रिलिजनची गरज आहे. त्यानंतरचं डिबेट काय, रिलिजन वर्सेस सायन्स. ते फार कधी न संपणारं डिबेट आहे. तुम्हाला रिलिजनची गरज आहे का सायन्सची गरज आहे? म्हणजे आपण आज सायन्सच्या जगात राहून खरंच खुश आहोत का? तरी पण आर्ट ऑफ लिव्हिंग सारखे किंवा इस्कॉन किंवा दगडूशेठ यांची गरज का पडते तुम्हाला? आपण म्हणतोय एकीकडे आपण 104 सॅटेलाइट लॉन्च करतोय, वी आर युझिंग OnePlus, आयफोन, एवढं सगळं मॉडर्न गोष्टी करताना तुम्हाला रिलिजनची का गरज आहे? दॅट इज कॉल्ड ॲज रिलिजियस रिवायवलिझम. पुन्हा कुठेतरी रिलिजन जन्माला आली. बघा ना, जोपर्यंत सायंटिफिक रिव्होल्युशन झालं नाही तोपर्यंत आपण पूर्णपणे रिलिजनवर डिपेंड होतो. गुरु शिष्य परंपरा. एज्युकेशन कसं होतं? रिलिजियस. आज कसं आहे? सिक्युलर एज्युकेशन आहे. तुमची कास्ट, क्लास, रिलिजन मॅटर नाही करत. तुमच्या सर्वांसाठी सिक्युलर एज्युकेशन आहे. पण आता काय होते, इतकं मॉडर्न, क्रायसिस ऑफ मॉडर्निटी, लोकांना इतकं फ्रस्ट्रेशन, इतकं टेन्शन आहे, कन्झ्युमरिस्ट कल्चर झाले, त्यामुळे काय झालं, रिलिजन पुन्हा वाढते. रिलिजनचं काय पुन्हा वाढतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिलिजियस रिवायवलिझम. इन दॅट युअर इन्व्हेन्शन लाईक सोशल मीडियावरून तुम्ही रिलिजन लगेच प्रोपोगेट करता, किंवा यू आर गेटिंग ई दर्शन, तुम्हाला तिरुपती बालाजी दर्शन आता घरी घेता येतं, किंवा वी आर हॅव्हिंग चॅनल्स लाईक आस्था, संस्कार सकाळी लागतात की नाही. सो दॅट इज रिलिजन. का गरज आहे? लोकांना फार टेन्शन आहे बाबा, आज माझ्या राशीत काय लिहिले. लक्षात घ्या तुम्ही काय, तरी बिकॉज ऑफ क्रायसिस ऑफ मॉडर्निटी वी आर टेकिंग रिसॉर्ट टू रिलिजन. दॅट फिनॉमिनन इज कॉल्ड ॲज रिलिजियस रिवायवलिझम. सो रिलिजन फार जनरल चॅप्टर आहे, इंटरेस्टिंग पण आहे. त्यानंतर रिलिजियस फंडामेंटलिझम. What ISIS is doing? ISIS in Middle East. ते काय म्हणतोय, आम्हाला कॅलिफेट पुन्हा एकदा एस्टॅब्लिश करायचं, बरोबर आहे. ते काय म्हणतात, त्यांच्या कुराण किंवा त्यांच्या ज्या रिलिजियस बुकमध्ये जे लिहिले त्या टाईपचे रिलिजन, म्हणजे दे वॉन्ट टू मेंटेन रिलिजियस प्युरिटी.
रिलिजनची जी ओरिजिनॅलिटी ती मेंटेन, किंवा इन हिंदू ऑल्सो, इन हिंदू रिलिजन वी आर हॅव्हिंग सम fringe elements. They say that because of globalization or because of this modernization, our religion, our culture is being degraded. So you might have seen the continuous attack on couples on Valentine's Day in Mumbai. What they say, आमच्या धर्मात असं नाहीच आहे, तुम्ही करू कसं शकतात. So that is called as religious fundamentalism. They go back to the Vedas. आर्य समाज बोलला होता, बरोबर आहे का? तो वेदा हे आमच्या धर्माचा बेडरॉक आहे. वेदा इज द बेसिस ऑफ हिंदू रिलिजन. तर आम्हाला ती रिलिजन पुन्हा कुठेतरी आणायची. दॅट स्कूल इज कॉल्ड एज रिलिजियस फंडामेंटलिझम. अँड देन देर इज वन कॉल्ड सिक्युलरायझेशन. आपण सिक्युलर होतोय म्हणजे काय? सिग्निफिकन्स ऑफ रिलिजन, रिलिजियस प्रॅक्टिसेस, बिलीफ इन डिफरंट सेक्टर्स ऑफ ह्युमन लाईफ आर डिक्लाइनिंग इज कॉल्ड एज सिक्युलरायझेशन. तर किती पद्धतीने सिक्युलर झालो आणि किती पद्धतीने आपण रिलिजियस आहोत त्याचं डिबेट आहे पूर्ण. रिलिजन आणि सायन्स तेच सगळं रिलेटेड आहे. जरी सिक्युलर होत असलं, जरी रिलिजनचा आपल्या भरपूर जीवनातील प्रभाव जरी कमी होत असला, तरी सायन्समुळे काही अडचणी वाढल्या. सायन्समुळे ऍक्सिडेंट वाढतात तुमचे, सायन्समुळे खूप टेन्शन्स वाढले. तो इन ऑर्डर टू क्युअर दोज इल्स क्रिएटेड बाय सायन्स वी नीड अ रिलिजन. हे जगण्याचा हेतू काय याचा आन्सर सायन्सकडे नाही. दॅट इज वाय इन ऑर्डर टू फाइंड पर्पज और मीनिंग इन लाईफ वी नीड अ रिलिजन. दॅट्स वाय both systems or both cognitive systems, religion and science, are fulfilling different needs of human beings. सायन्स ना माझा मोबाईल वगैरे झाले, पण जेव्हा मला टेन्शन येतं तेव्हा मला मोबाईल काहीच काम येत नाही, तेव्हा मी देवाकडे जातो किंवा काहीतरी करतो, बरोबर आहे. सो दोन्ही गरजा माझ्या पूर्ण कोण करते? रिलिजन अँड सायन्स. दॅट्स वाय दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर बट दे आर कॉम्प्लिमेंटरी इन नेचर. दॅट्स वाय बोथ सिक्युलरायझेशन अँड रिलिजियस रिवायवलायझेशन हॅपनिंग सायमल्टेनियसली इन इंडिया. बघ, एकीकडे रिलिजनचा पगडा कमी झाला, एज्युकेशन बघा सिक्युलर एज्युकेशन आहे, पण दुसरीकडे तुम्हाला यू आर हॅव्हिंग सेक्स लाईक आर्ट ऑफ लिव्हिंग, हॅपी काहीतरी हॅपी कॉन्शियसनेस, सो मेनी ग्रुप्स आर देअर. तर लक्षात घ्या ना, दोन्ही गोष्टी कोएक्झिस्ट होत्या आपल्याकडे. सो देर इज अ कोएक्झिस्टन्स ऑफ ट्रेडिशन अँड मॉडर्निटी इन इंडिया. मॉडर्निटी म्हणजे सिक्युलर एज्युकेशन, ट्रेडिशन म्हणजे रिलिजन. तो अशा पद्धतीने चॅप्टर 8 अँड दॅट इज कम्प्लिटली डिपेंड ऑन युअर थिंकर्स. पहिली सोशिओलॉजिकल थिअरीज ऑफ रिलिजन. तर या प्रत्येक गोष्टी काही ना काही थिंकर बोलतो. थिंकर जे बोलणार तेच आपण इथं इन्कॉर्पोरेट करतोय. त्यानंतर चॅप्टर नंबर 9 इज फॅमिली, किनशिप, मॅरेज, कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स. बरोबर आहे. फॅमिली म्हणजे काय? कुटुंब. हाऊस होल्ड म्हणजे काय? घर. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन फॅमिली अँड हाऊस होल्ड. फॅमिली म्हणजे काय? मेंबर्स रिसाइडिंग अंडर वन रूफ, दे आर कनेक्टेड बाय किनशिप, म्हणजे काहीतरी नातेवाईक आहे, कोणाचा तरी मुलगा आहे, कोणाची तरी मुलगी आहे, ते नातं फॅमिलीत असतं. पण आपण पुण्यात आलो, पुण्यामध्ये हॉस्टेल घेऊन राहतो, दॅट इज अ हाऊस होल्ड. तुम्ही एकत्र टिफिन खातात, सगळी गोष्ट खरे, पण आपल्यामध्ये किनशिपचं नातं नाहीये. वी आर नॉट आयदर कनेक्टेड बाय मॅरिटल टाईज ऑर ब्लड टाईज. दॅट किनशिप इज नॉट प्रेझेंट. दॅट्स वाय देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॅमिली अँड हाऊस होल्ड. बरोबर. त्यानंतर वी विल स्टडी चेंजेस इन मॅरेज. आज म्हणताय ना, लिव्ह इन आले, homosexual marriages are happening, court marriages are happening. So these are the changes happening in institution of marriage. कुठेतरी म्हणताय ना, आज लग्न जमायला फार अवघड आहे. What are the reasons? सोशियोलॉजी अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला कळतं रिसेंट चेंजेस इन मॅरेज सिस्टम. सो वी आर बी स्टडिंग इन चेंजेस इन वेस्टर्न सिस्टम अँड ॲज वेल ॲज इन इंडियन सिस्टम. तर मॅरेज आणि फॅमिलीमध्ये काय चेंज झालाय तो अभ्यास करायचा चॅप्टर. हा खूप जनरल चॅप्टर आहे, खूप सोपं आहे. आपण याच्यामध्ये तुमचं डेली लाईफ ऑब्झर्वेशन्स आर व्हेरी युजफुल. डेलीचे ऑब्झर्वेशन वापरायचे. मॅरेजमध्ये आज काय म्हणतोय, म्हणजे चाइल्ड मॅरेजेस पहिले खूप व्हायचे, आता एज कुठेतरी वाढले. पहिला मॅरेजचा पर्पज काय होता माहिती? रिप्रोडक्शन वॉज अ सोल एम. आज तसा नाही. वी नीड कंपॅनियनशिप, वी नीड इमोशनल फुलफिलिंग पार्टनर. जर तुमची इमोशनल फुलफिल किंवा तुम्हाला वाटते तुमचं पार्टनर इज नॉट एबल टू सॅटिस्फाय यू, यू आर गोइंग फॉर डिवोर्स अँड दॅट हॅज बीन मेड इझी फॉर यू बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन्स. कायदे आले, डिवोर्स ऍक्ट असेल, तुमचा डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट, डाउरी अबॉलिशन ऍक्ट, सो मेनी ऍक्ट्स आर देअर. तर कायद्यांमुळे काय झालं? डिवोर्स. आणि डिवोर्स बद्दल पहिलं डिवोर्स घेणं म्हणजे फार वाईट करते काहीतरी. देर वॉज सम स्टिग्मा असोसिएटेड विथ डिवोर्स, बट बिकॉज ऑफ सिक्युलरायझेशन, आज आपण सिक्युलर आहे, आपण सगळ्या अँगलला रिलिजन नाही विचार करत, बरोबर आहे. त्यामुळे काय झालं? डिवोर्स बद्दलचा स्टिग्मा आज कमी झाला. कायद्याने तुम्ही लगेच डिवोर्स घेत होतो म्हणजे काहीच नाही. सो दीज आर द कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स इन मॅरेज अँड फॅमिली सिस्टम. वी विल बी स्टडिंग अंडर चॅप्टर 9 and chapter 10 is summation of all what you have studied in chapter 9. Sociological theories of social change. So Karl Marx has talked about social change in the form of class struggle. Max Weber has talked about, Immanuel Durkheim has talked about, Auguste Comte, so many thinkers have talked about. So we will be studying sociological theories of social change.
then there is one point called dependency. So it is a Marxist perspective. मार्क्सचं पुढे एक्सटेन्शन कसं झालंय, आज काय म्हणता माहिती का, अमेरिका श्रीमंत कंट्री, बरोबर, दॅट इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वी आर अ पुअर कंट्री, डेव्हलपिंग कंट्री. तर हे काय म्हणते, यांच्या एमएनसीज आपल्याकडे येत आहे किंवा ऑर्गनायझेशन्स लाईक WTO, IMF, दे आर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया. त्याच्यामुळे इंडिया इज अंडर डेव्हलपमेंट, किंवा त्यांनी आपल्याला परावलंबी करून ठेवले. का करून ठेवले, तर सगळे आयडियाज त्यांच्याकडे, टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे, FDI त्यांच्याकडे, आणि भारत त्यांच्यावर डिपेंड आहे. डिपेंडन्सी कळते ना तुम्हाला शब्दाचा अर्थ, परावलंबित्व, तर कुठेतरी आपण त्यांच्या आहे. दिस इज अ मार्क्सिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह. कारण तो काय म्हणतोय, या लोकांकडे पैसा आहे आणि हे लोक गरीब आहे. फक्त तिकडे आपण इंडिव्हिज्युअल लेवलला बघितलं तर इथं आज कंट्री लेवलला बघणार. दॅट इज अ थिअरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थिअरी अँड डिपेंडन्सी थिअरी विल बी स्टडिंग इन चॅप्टर नंबर 10, मार्क्सिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह. त्यानंतर एज्युकेशन अँड सोशल चेंज, एज्युकेशनमुळे समाजात काय बदल झाला, आणि दुसरी म्हणजे त्यानंतर फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, का समाजात बदल का घडतोय आज, टेक्नॉलॉजी, लॉज, एज्युकेशन, change in beliefs, modernization, globalization, so many things are there. These are the factors responsible for social change. यांच्यामुळे बदल झालाय ना. स्वातंत्र्यपूर्व भारत किंवा एन्शियंट इंडिया आणि मॉडर्न इंडियात फरक काय, काहीतरी वेगळा बदल झालाय ना. सो व्हॉट आर द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, वी विल बी डीलिंग इन चॅप्टर 10. आणि त्यानंतर सायन्स, टेक अँड सोशल चेंज. तर तुम्हाला कळलं असेल चॅप्टर नंबर 9 आणि 10 आणि इव्हन 8 हा फार तुमच्या कॉमन सेन्स अँड डेली ऑब्झर्वेशनवर डिपेंड आहे. येस, नक्कीच यू हॅव टू सपोर्ट युअर ऑब्झर्वेशन विथ द हेल्प ऑफ थिंकर्स. लक्षात घ्या, थिंकर पण आपल्यासारखेच आहे, फक्त ते थोडे प्रोफेशनल आहे, ते रिसर्च केला त्यांनी म्हणून त्या अँगलने बोललं. मोस्ट ऑफ द गोष्टी आपल्याला ज्या माहिती ते थिंकरनं बोललेल्या असतात. व्हॉट इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज दिस इज बिंग अ ऑप्शनल पेपर, यू नीड टू सपोर्ट युअर ओपिनियन विथ द हेल्प ऑफ व्ह्यूज ऑफ सोशिओलॉजिकल रिसर्चर थिंकर्स. दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू कव्हर. वी हॅव कव्हर्ड चॅप्टर 1. चॅप्टर 1 नाही, पेपर 1 पूर्ण कव्हर झालेलं आहे. 10 चॅप्टर आहे, बट त्यांचा क्रक्स कुठे फिरतोय. If you cover chapter number 4, all chapters are interlinked. So my advice will be, first you study 11th NCERTs, then you go for ESO 13 booklet of UGNU. This is a proper sequence, whether you join our class or not. पण या सिक्वेन्सने गेला तर तुम्हाला जरा लवकर कळेल. नाहीतर डायरेक्ट कोणी बघितलं उपेंद्रच्या क्लासच्या नोट्स असतात, विकास रंजन जर पहिल्यांदा वाचताना किती हुशार पोरगा असतो ते कळूच शकत नाही डायरेक्ट. कारण काय, हेच टेकन मटेरियल फ्रॉम डिफरंट रिसोर्सेस, अनलेस अँड अंटिल यू डोंट नो द बॅकग्राऊंड, हाऊ यू विल अंडरस्टँड. सर मी डायरेक्ट विकास रंजन सुरू केले, एका जागेवर दिले गंज खरे, पण ते कळत नाही लगेच. त्याच्यामुळे प्रॉपर सिक्वेन्स फॉलो केलं तर चांगलं आहे. सो फर्स्ट यू स्टडी 11th NCERTs in order to get familiar, in order to become familiar with paper 1 syllabus and basic concepts. बरोबर, NCERTs. See, 11th NCERTs are for paper 1 and 12th NCERTs for paper 2 because they are dealing with Indian society. 11th NCERTs, then ESO 13 booklet of IGNU. Then selectively you go for Harlambus. Those who are preparing in English medium, that is orange color book, right? Then if you don't find anything in those, then you go for Vikas Ranjan. So this should be the hierarchy. This should be the proper sequence in which you should approach paper 1. Even those who are having Marathi medium, they can also go for these resources. See, most of the resources are available in English medium. त्यामुळे तुम्हाला काय होतं, मराठीत तेवढं ओरिजिनल भेटतं, त्याने पुस्तक दाखवलं, नक्कीच ते फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह याच्यापेक्षा. पण होते काय इथं सिस्टमॅटिकली, दीज आर सिलेबस वाईज. सो ESO 13 इज फॉर थिंकर्स. Almost 30 chapters are there, but once you are done with ESO 13, you are done with sociology paper 1. ऑरेंज कलरचं पुस्तक आहे हार्लंबस, कारण याच्यात 2 पुस्तक आहे, एक हार्लंबस अँड हॉलबॉर्न विच इज ब्लू कलर बुक which is costing more than 800 rupees. This will cost near about 300 rupees. And then you go for Vikas Ranjan's book for sociology. Whatever you will not cover in this, I will suggest you go for chapter 6 and chapter 10 from Vikas Ranjan, even chapter 3. See, असं नाही का ऑप्शनल साठी तुम्हाला 50 पुस्तकं वाचायची. किती पुस्तकं सांगितली तुम्हाला? एवढेच पुस्तकं वाचायची.
आपण काय करतोय, एक चॅप्टरला स्पेशलिस्ट एखादं पुस्तक वाचणार, दुसरं, असं अजिबात करू नका. एवढा वेळ कधीच नसतो आपल्याकडे. आता तुम्हाला वाटतं वेळ आहे, पण वन्स यू आर बिटवीन प्रिलिम्स अँड मेन्स, यू आर हार्डली हॅव्हिंग 3.5 months, सो इन दॅट यू हॅव टू कव्हर 3 to 4 books. यू कॉन्ट, म्हणजे चॅप्टर नंबर 3 इज गुड इन पर्टिक्युलर बुक, पण यू कॅन्ट बाय दॅट बुक फॉर वन चॅप्टर. यू कॅन सी थोडंफार कमी क्वालिटीचं तुम्हाला इकडं, पण मिळतं तर खरी, मिळणं खूप गरजेचं आहे. सो आय विल ॲडवाइज यू शुड स्टडी विकास फ्रॉम विकास रंजन 6, 10 and 3rd chapter स्पेसिफिकली. हार्लमबस मध्ये इट्स व्हेरी गुड बुक. ऑलमोस्ट 14 to 15 chapters एक्सेप्ट 1 or 2 chapter. ऑलमोस्ट 12 chapters आर व्हेरी रिलेव्हंट फ्रॉम सोशिओलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि खूप भारी, जगातले म्हणजे भारतातले कोणत्या क्लास हे पुस्तक सोडून कोणतंच वापरत नाही. सो दॅट मच युजफुल दिस बुक इज. Perfect, like Bible. Almost 50 to 60% of syllabus of paper 1 has been covered from this book, and this will cover your thinker part. Obviously, there will be revision of thinker from this book, and then whatever you don't get, go for Vikas Ranjan. पण तुम्हाला थिंकर मध्ये वाटतं हा क्रिटिसिझम एकदम इनोव्हेटिव्ह आहे, आय विल टेक फ्रॉम विकास रंजन, असं करा. पण पुस्तक यू शुड लिमिट युअर सेल्फ टू 3 to 4 books. यू आर नॉट रोबोट और वी आर नॉट. कळलंय तुम्हाला, माणसं आहे आपण, त्याच्यामुळे त्याचा विचार करायचा. देर आर सर्टन लिमिटेशन्स टू आवर ब्रेन. लक्षात घ्या, तुम्ही 10 पुस्तकं लक्षात नाही ठेवली. आता वाटतं 10 पुस्तकाच्या नोट्स काढून ठेवायच्या. यू विल टेक 6 to 7 months टू स्टडी सोशियोलॉजी, अँड आयडियली यू शुड नॉट गो फॉर मोर दॅन 3 to 4 months. प्रॉपर सिक्वेन्स फॉलो केली तर तुम्ही 3 ते 4 महिन्यात कव्हर करशाल. जर नाही केली तर मग असंच अर्धा कव्हर होतं. बिकॉज सी आय ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लेम. माहितच नाही सिक्वेन्स काय, डायरेक्ट उपेंद्रच्या नोट्स वाचा, अजिबात कळत नाही, बॅकग्राऊंड माहित नसल्यानंतर. त्यामुळे आपण ते अवॉइड करायचं, प्रॉपर सिक्वेन्स फॉलो करायची. What is the first topic in paper 2? Introducing Indian society. So what is Indian society? So in order to study Indian society, we are having 3 perspectives. First one is Marxist, second one is structural functionalist, and third one is Indologist. हा इंडियासाठी स्पेशल आहे. हे 3 पर्स्पेक्टिव्ह आहे. या 3 पर्स्पेक्टिव्हची 3 थिंकर आहे. दॅट इज युअर पार्ट 1. कोणत्याही समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी काहीतरी पाहिजे ना. तो इंडोलॉजिस्ट, दे हॅव यूज अवर स्क्रिप्चर्स. तुमचे वेदात असेल, मनुस्मृती, सो मेनी, रामायण, महाभारत, सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांनी काय सांगितलं, भारतीय समाज असा होता. दॅट स्कूल इज कॉल्ड एज इंडोलॉजिस्ट. बरोबर आहे. देन मार्क्सिस्ट तुम्हाला माहितीच काय. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, इमाइल दर्कहाइम. फंक्शनलिझम, इमाइल दर्कहाइम. All parts in the society are functional in nature because they contribute for the maintenance of society. They help in maintaining order, equilibrium in the society. That is social structural functionalism. बरोबर. त्यानंतर जेव्हा इंडियन सोसायटीत मेजर बदल कधी झाला, कॉलोनियल रूल. ब्रिटिशांनी 150-200 वर्ष राज्य केल्यानंतर भारतीय समाजामध्ये परमनंट चेंज झाला. दॅट्स वाय सेकंड पॉइंट इज इम्पॅक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसायटी. तरी फॉर दिस आय विल ऍडवाइज यू गो फॉर बिपिन चंद्राज हिस्ट्री. बिपिन चंद्राचं पुस्तक वाचायचंय. का वाचायचं ते सांगतो. दिस बुक हॅज बीन रिटन फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह and in that we are having one point, social background of Indian nationalism. That is the book written by Marxist A.R. Desai, and same concept has been explained by Bipin Chandra in his book NCERT, Old NCERT of History, Bipin Chandra. So part 2 of sociology is covered from modern India, because you see, first point is social background of Indian nationalism, second modernization of Indian tradition, third is protest and movements during colonial Raj, and fourth one is social reforms. बरोबर. हे सगळे पॉइंट तुमचे कुठे कव्हर होतात, बिपिन चंद्राचं एनसीआरटी. तुम्हाला हिस्ट्रीचं वाटेल, बट दॅट हॅज बीन रिटन फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह, त्याच्यामुळे आपल्या सोशियोलॉजीला फार उपयोगी आहे. त्यानंतर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर नावाचा पॉइंट आपला. बरोबर. हा आहे पार्ट 1 ए. फार बेसिक आहे ही. फक्त बेसिक गोष्टी काय, 3 पर्स्पेक्टिव्हने इंडियन सोसायटी काय समजून घेतली. त्यानंतर इंडियन सोसायटीमध्ये मेजर बदल ज्या काळात आलाय ती इंडियन सोसायटी आहे. कारण आतापर्यंत आपल्या 15व्या-16व्या शतकापर्यंत एन्शियंट सोसायटी ऍज इट इज होती. त्यानंतर बदल झालाय. कारण का ब्रिटिशांनी चेंज केलाय. सी, वेस्टर्न एज्युकेशन आलं, ते आपल्याकडे नव्हतं. आपल्याकडे फक्त गुरु शिष्य परंपरा. आपल्या काय होतं आधी, प्रत्येक धर्माच्या पंचायत होत्या, ज्युडिशियल बॉडीज नव्हती. पण काय आणलं कन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ.
सो सी दीज आर द वॉटरशेड इव्हेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्युमन ॲटलिस्ट इन इंडिया. आपल्याकडे अशा कन्सेप्टच नव्हत्या, बरोबर आहे की नाही. रेल्वे पहिल्यांदा इंग्रजांनी आणली की नाही. सो रेल्वे, ऑल दीज आर मॉडर्न instruments or modern interventions. Because of that there has been a profound change on Indian society. तो चेंज आजही तुम्हाला दिसतो, बरोबर दिसतो की नाही. ब्रिटिशांचा चेंज कुठेतरी दिसतो. पोलिसांमध्ये अजूनही कॉलोनियल मेंटॅलिटी, IAS मध्ये अजूनही कॉलोनियल मेंटॅलिटी. लक्षात घ्या, दीज आर द कॉलोनियल सर्व्हिसेस. आपण जे सगळे आहे आजही तुम्ही इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिस आहे. आजही तुम्हाला इंग्रजांनी बांधलेले महाल आहे. 2-2 एकरचं घर मिळतं. काय ते ब्रिटिशांनी बांधलेले घर आहे सगळे. ते तुम्ही अजून पुणे इथे गेले कॅम्पमध्ये, तिथं अजूनही त्यांचेच घर आहे. लक्षात घ्या, त्या गोष्टींचा अजून कुठेतरी इम्पॅक्ट दिसतोय. तर आपण या बिल्डिंग इम्पॅक्ट नाही बघणार आहे. माणसांवर काय बदल झाला, कास्ट सिस्टम कशी चेंज झाली, राजाराम मोहन रॉय, बरोबर आहे, रानडे, हे सगळे दे आर प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एज्युकेशन. आणि त्या लोकांनी समाजात बदल घडवला. दे फॉट फॉर अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रिमॅरेज, कास्ट अबॉलिशन, रिफॉर्म्स इन अनटचेबिलिटी. ऑल दीज रिफॉर्म्स आर मॉडर्न. दॅट्स व्हाय वी आर हिस्ट्रीचं इथं लक्षात घ्या. इट इज नॉट सोशियोलॉजी ॲट ऑल. इम्पॅक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसायटी हे सगळं लिहिलंय हिस्ट्रीच्या पर्स्पेक्टिव्हनं. त्यानंतर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर नावाचा बी पॉइंट आहे, बरोबर. व्हॉट इज दॅट? आज भारताच्या समाजात दिसतंय काय तुम्हाला? पेपर 2 इज दी इझिएस्ट अँड दी डिफिकल्ट. जर तुम्हाला कळला तर एकही दिवस अभ्यास न करता तुम्ही 150 मार्क पडतात. आणि 10 किती दिवस अभ्यास केला तरी मार्क पडत नाही. ओनली स्ट्रॅटेजीवर खेळायचा पेपर 2. पेपर 1 मध्ये तुम्हाला दिसलं असेल थोडं तरी पाठांतर आहे. पेपर 2 मध्ये 0 पाठांतर. ओनली स्ट्रॅटेजी, काहीच करायचं नाही. एव्हरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. इंडियन सोशल स्ट्रक्चर काय? इंडियन सोशल स्ट्रक्चर मध्ये अगेन कॉलोनियल रूलचा तुम्हाला इम्पॅक्ट दिसतो. लँड रेव्हेन्यू सिस्टम त्यांनी आणलं, बरोबर आहे. जमीनदारी, महालदारी, रयतवारी. तर याचा इम्पॅक्ट कुठे दिसतो तुम्हाला? शेतीमध्ये ना, ऍग्रिकल्चरमध्ये. तुम्हाला माहिती ब्रिटिशांनी या रयतवारी किंवा या सिस्टम आणण्यापूर्वी भारतामध्ये लँड विकताच येत नव्हती. लँड ही विकताच येत नव्हती. जी आहे आपली ती आपलीच, कोणाला विकू शकत नव्हतो. तोपर्यंत आपण काय स्वतःला लागल तितकंच प्रोड्यूस करत होतो. जेव्हा इंडिगो प्लांटेशन सुरू झालं, भले त्याच्यामुळे रिवोल्ट झाले, पण त्याच्यामुळे काय झालं, कुठेतरी सबसिस्टन्स पासून आपण कुणाला एंटरप्राइझिंग, आपण मार्केटसाठी प्रोड्यूस करायला लागलो ना. भले इंग्रजांनी त्यांच्या फायद्यासाठी शेतीमध्ये सुधारणा केल्या, बट दॅट हॅव प्रूव्ह टू बी पॉझिटिव्ह फॉर इंडियन इन द लॉंग टर्म. इंडियन सोसायटी कमर्शियलायझेशन जे सुरू झालं तेव्हापासून सुरू झालं, बरोबर आहे. आधी फक्त पोटाला लागेल तेवढं करायचं किंवा खेड्यामध्ये फार जास्त काही नव्हतं. पण लँड रेव्हेन्यू सिस्टम आल्यामुळे काय इम्पॅक्ट झालाय सगळ्यात महत्वाचं, लँड बिकेम मॉर्गेजेबल. या पण चॅप्टर तुम्ही यू हॅव टू स्टडी फ्रॉम बिपिन चंद्रा. बिपिन चंद्रामध्ये दिलेलं आहे लँड रेव्हेन्यू सिस्टम, महालवारी, त्या तिन्ही सिस्टम दिलाय. त्या तिन्ही सिस्टमचा अभ्यास करायचा. त्याच्यामुळे आपला ऍग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चरवर इम्पॅक्ट झालाय. हे 2च कीवर्ड आहे याच्यात. पहिला म्हणजे लँड विकता यायला लागली. लँड हॅज बीन ट्रीटेड एज अ कमोडिटी. कमोडिटी म्हणजे काय? विच कॅन बी सेल, विच कॅन बी परचेस्ड, विच कॅन बी मॉर्गेज. सो लँड बिकेम अ कमोडिटी. आणि दुसरं म्हणजे कमर्शियलायझेशन, कॅपिटलायझेशन ऑफ इंडियन ऍग्रिकल्चर. ब्रिटिश लोक सीड्स द्यायला लागले, फर्टिलायझर द्यायला लागले थोडं थोडं. भले इतके मॉडर्न नव्हते, ग्रीन रेव्होल्यूशनच्या काळात वापरले तेवढे, पण काहीतरी द्यायला लागले. आपण खूप पारंपरिक पद्धतीने शेती करायचो, बरोबर आहे. आपल्याकडं गाडी बैल असणार, थोडा छोटासा नागर असणार, त्या टाईपची शेती होती. त्या शेतीला कोणी बदलवलं? ब्रिटिशांनी. सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रॅक्टर्स, मेकॅनायझेशन, जे आपले टूल्स आले. आज आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी एक यंत्र आहे, बरोबर आहे की नाही. हे सगळं कुठून सुरू झालं? ब्रिटिशांनी. हे दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या, कमोडिफिकेशन ऑफ लँड अँड कमर्शियलायझेशन ऑफ इंडियन ऍग्रिकल्चर. तर हे लँड रेव्हेन्यू सिस्टम आहे, याचा इम्पॅक्ट तुम्हाला दिसतो ऍग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर आपलं. तर बघा ना, आजही काही लोक सावकार आहे, काही लोक गरीब आहे. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, कारण जमीनदारी सिस्टम मध्ये त्यांनी काय केलं, काही लोक नेमले भारतातले, जे लोक टॅक्स गोळा करतील, ते काहीच शेतीत काम करणार आहे, पण ते टॅक्स गोळा करतील, ते श्रीमंत होत गेले. शेतकरी गरीबच राहिला, कारण बिचारा कधी पाऊस पडायचा तर कधी दुष्काळ पडायचा, बरोबर. त्याच्यामुळे त्याला टॅक्स भरायला लागायचा, स्वतःसाठी काहीच उरलं नाही. पण श्रीमंत कोण झाले? लँडलॉर्ड्स, बरोबर आहे. तर जमीनदार, सावकार जे म्हणतो आपण आपल्या काळात, किंवा आज आपल्या काळात ते देशमुखी सिस्टम होती शिवाजी महाराज, ते लोक श्रीमंतच राहिले ना. त्यांना कधी शेतीत जावंच नाही लागलं, पण त्यांना सस्टेनेबल सप्लाय टॅक्स वॉज देअर. बिकॉज ऑफ दॅट स्टील दॅट इम्पॅक्ट इज फेल्ड टुडे. लक्षात घ्या, आजही तुम्हाला काही गावात पाटील सावकार दिसतात की नाही. सो दॅट इज अ रेमिनंट ऑफ ब्रिटिश राज. त्याच्यामुळे याचा इम्पॅक्ट ऑन इंडियन सोसायटी आजही दिसतो तुम्हाला. त्याच्यामुळे हा पहिला गोष्टी. दुसरी, विलेज स्टडी. भारत कुठं वसलेला आहे? खेड्यामध्ये. तर त्या खेड्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. तर याचा अभ्यास केलाय खूप लोकांनी, पण बेसिकली
एम.एन. श्रीनिवास. मी तुम्हाला इंडोलॉजी बोललो, फक्त पुस्तकाच्या आधारे त्यांनी भारतीय समाजाचा अभ्यास केला. दे आर इंडोलॉजिस्ट दॅट हॅज बीन गिवन बाय जी.एस. गुरे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. बरोबर, पण त्याला कॉन्ट्रॅडिक्ट कोणी केलंय? एम.एन. श्रीनिवास. ही हॅज डन विलेज स्टडी. त्यांनी सांगितलं तुम्ही जे पुस्तकात बोलताय ते खेड्यात वेगळीच दृश्य आहे, म्हणून यांना काय केलं? फील्ड व्ह्यू. हा, यांनी कुठे जाऊन अभ्यास केलाय? फील्डवर. आणि पहिला कोणता व्ह्यू होता? बुक व्ह्यू. बरोबर ना, इंडोलॉजी. सो इट लेड टू शिफ्ट फ्रॉम बुक व्ह्यू टू फील्ड व्ह्यू. तुम्ही आयडियली सांगता वेदामध्ये असं लिहिलं होतं, असं खेड होतं, पण आज तुम्ही जर खेडं बघितलं तर काहीतरी वेगळं आहे. कास्टचा वेगळा इम्पॅक्ट आहे, कुठेतरी कास्ट सिस्टम मध्ये चेंज झालाय. पोझिशन ऑफ वुमन इज इम्प्रूव्हिंग. तर लक्षात घ्या, तुम्ही बुक व्ह्यू टू शिफ्ट कुठे केली? फील्ड व्ह्यू, बिकॉज ऑफ विलेज स्टडीज. सो विलेज स्टडीज ॲज्युम्स ह्यूज सिग्निफिकन्स इन द स्टडी ऑफ इंडियन सोशॉलॉजी. कारण भारत आजही बघा अर्बनायझेशन खूप जोरात आहे, तरी 31% अर्बनायझेशन आहे. 69% लोक आजही खेड्यात राहतात, त्याच्यामुळे खेड्याचा अभ्यास हा मस्त आहे. दो इट इज अ पार्ट ऑफ अँथ्रोपॉलॉजी, पण सोशॉलॉजीमध्ये पण तितकीच गरजेची. कारण का? तर सगळं एक खेड जरी तुम्ही घेतलं तर तेव्हा म्हणजे भारत आहे. तुम्हाला दिसतो की नाही? कास्ट सिस्टम आहे, लोअर स्टेटस ऑफ वुमन, अनटचेबिलिटी इज देअर, पुअर एज्युकेशन सिस्टम, पुअर हेल्थ केअर सिस्टम, सो मेनी थिंग्स विच आर प्रेझेंट इन मायक्रोकॉझम दॅट इज विलेज. बरोबर, एक मायक्रोकॉझम छोटा बी होय, पण ते पूर्णतः भारतात आजही टू अ सर्टन एक्सटेंट, नॉट कम्प्लिटली, पण आजही भारताचं सिच्युएशन यू कॅन डिस्क्राईब बाय स्टडिंग अ सिंगल विलेज. दॅट्स वाय विलेज स्टडीज फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ इंडियन सोशॉलॉजी. आजही तुम्ही एक सिंपल खेड्याचा अभ्यास केला, कास्ट सिस्टम कशी चालते किंवा इलेक्शनच्या वेळेसमध्ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का होतात, या सगळ्या गोष्टीच्या आधारे तुम्ही आज पूर्ण देशात काय घडतंय हे सांगू शकता. सो मायक्रोकॉझम लीड्स टू मॅक्रोकॉझम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आणि त्याचा अभ्यास केला मेजर एम.एन. Srinivas. There are certain different village studies are there, but his study is radical in nature because it led to a shift from book view to field view. हे लक्षात घ्या ना, इंडोलॉजी म्हणायची आमच्या ग्रंथात असले जॉईंट फॅमिली अशी होती, कास्ट सिस्टम, आयडियल जॉईंट फॅमिली कशी होती, सगळं तुम्ही कुठे अभ्यास केलाय? इंडोलॉजीमध्ये. पण आज रिअल जॉईंट फॅमिली कुठे आहे तर तुम्ही खेड्यात किंवा शहरात जाऊन अभ्यास केला तर तुम्हाला कळेल. म्हणजे तुम्ही बुकपेक्षा आज फील्डकडे आलं पाहिजे. सो दिस इज द विलेज स्टडी. त्यानंतर आपला आहे कास्ट सिस्टम. बरोबर, इट इज अ मेजर पार्ट. जी जात नाही ती जात, आणि आजही ती जात आहे. बरोबर, म्हणून कास्टचा अभ्यास करणे फार गरजेचं आहे. कास्ट सिस्टम, प्रत्येक थिंकर एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरे, ए.आर. देसाई, लुई दुमॉन्ट अँड अँड्री बितायली, ऑल दीज थिंकर्स हॅव टॉक्ड अबाउट कास्ट सिस्टम. तिन्ही थिंकर, एक मार्क्सिस्ट वाला वेगळ्या अँगलने देईल, स्ट्रक्चरल फंक्शन वाला काय म्हणलं, कास्ट इज कम्प्लिटली फंक्शनल, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जरी असले ते फार थोडे, पण कास्टमुळे आज पूर्ण समाज एकत्र आहे. तिसरा काय म्हणेल, नाही यार, कास्टमध्ये काहीतरी इंटरॅक्शन होत आहे, त्याच्यामुळं प्रत्येक माणसाची कास्ट आपण ठरवली ती कुठेतरी बदलते. सगळ्या चेंजचा अभ्यास करणार आपण कास्ट सिस्टम मध्ये. आणि कास्ट सिस्टमच्या असोसिएटेड काय गोष्ट आहे भारतामध्ये आजही. So this is one of the important institution or component of Indian social structure. B part बघा, सब पार्ट social structure. तिसरा पार्ट आहे आपला ट्रायबल. ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन इज ट्रायबल. बरोबर, त्यांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. एक जंगलात राहणारी एक कम्युनिटी आहे सपोज, पण त्यांच्यामध्ये आज बदल कसा झालाय. आज ट्रायबलची लँग्वेज व्हॅनिश होते. ट्रायबलमध्ये तुम्ही बघा मॉडर्न डिसिजेस आले, ट्रायबलमध्ये पण हुंडा घेण्याची परंपरा आली, किंवा ट्रायबलमध्ये पण देर इज अ इन्फ्लुएन्स ऑफ पॅट्रियार्की विच वी आर कम्प्लिटली ॲबसेंट इन प्युअर इव्हन इन प्रिस्टाईन ट्रायबल सिस्टम. नव्हतं आधी त्यांच्यामध्ये. का आलंय तर ब्रिटिश कोणत्या पेपर टूर लक्षात घ्या, कॉलोनियल सिस्टम खूप गरजेची. म्हणजे ब्रिटिश आले ही गोष्टीपासून सुरुवात करते. कारण एक का असतं, एक फ्रेमवर्क याच्यासाठी. प्री ब्रिटिश भारत एक फ्युडल सोसायटी होती, एक शांत, बरोबर, स्वतःसाठी निर्माण करणारी तेवढीच. नंतर काय आलं, कॉलोनियल राज. याच्यामुळे खूप बदल झाला. त्यानंतर काय मिळालं भारताला, स्वातंत्र्य. म्हणजे पेपर टूचं कोणत्या आन्सर लिहिताना ही फ्रेमवर्क यूज करायची. प्री ब्रिटिश काय सिच्युएशन होती, कॉलोनियलच्या म्हणजे ड्युरिंग ब्रिटिश व्हॉट इज अ सिच्युएशन, देन स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काय सिच्युएशन आहे, त्यानंतरची लँडमार्क इव्हेंट वॉज LPG रिफॉर्म्स. सो दीज आर द 4 स्टेज. पेपर टू स्ट्रॅटेजी का म्हणतो, ही स्ट्रॅटेजी तुम्हाला मिळत नाही लवकर, फार डेव्हलप करावं लागते. पेपर टूला न अभ्यास करता अशी जर स्ट्रॅटेजी सिंपल फॉलो केली, जर तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑन ट्रायबल सोसायटी, बरोबर आहे, इम्पॅक्ट ऑन ट्रायबल सोसायटी, तुम्ही काय म्हणाल, प्री ब्रिटिशच्या काळात एकदम शांत होती. ब्रिटिशांच्या काळात यार ब्रिटिश लोक जंगलात घुसायला लागले, किंवा मनी लेंडर्स केम, दे स्टार्टेड इन्व्हेडिंग ट्रायबल लँड, त्याच्यामुळे इम्पॅक्ट सुरू झाला. इंडिपेंडन्स नंतर आपण ट्रायबल पॉलिसी सुरू केली, बट दॅट हॅजंट बीन कम्प्लिटली सक्सेसफुल. आणि LPG रिफॉर्म्समुळे काय झाले, आज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्लेसिंग त्या कुठे, दे आर गेटिंग एस्टॅब्लिश इन सेंट्रल इंडिया, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगड.
तिथं ट्रायबलचं प्रमाण जास्त आहे आणि तिथं नॅचरल रिसोर्सेस पण जास्त आहे. त्याच्यामुळे स्टील प्लांट असतील, बाकीचे कोणते रॉ मटेरियलचे प्लांट असतील इकडे होत आहे, त्याच्यामुळे ट्रायबलचं डिस्प्लेसमेंट होते. तर इम्पॅक्ट बघा ना तुम्ही, जर स्टेज वाईज दॅट इज इव्होल्युशनरी अप्रोच आहे. प्री ब्रिटिश काळात शांत सोसायटी होती, नंतर कॉलोनियल मध्ये थोडं काहीतरी सुरुवात झाली. इथं आपण आपलं हेवी इंडस्ट्रीचं जे मॉडेल आलं आपल्या 1954-55 भाकरा नांगल, हिराकूड, त्यानंतर राऊरकेला, दुर्गापूर, इकडं स्टील प्लांट, कुठं डॅम बांधले गेले, त्याच्यामुळे ट्रायबल इम्पॅक्ट झाला की नाही. तर तुम्हाला ट्रायबलच नाही, प्रत्येक गोष्टीचा इम्पॅक्ट तुम्ही 4 शब्दात लिहायचं, 4 अँगलने लिहायचं आहे. असा ट्रायबलचा अभ्यास करणार. आधीपासून आपल्या समाजात असं इनइक्वॅलिटी होती, तू श्रीमंत आम्ही गरीब असं नव्हतं. त्याची कधी सुरुवात झाली? त्यानंतर काय झालं? स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काय झालं? स्टेट लेड डेव्हलपमेंट मॉडेल आपण घेतलं, बरोबर. त्याच्यात काय झालं? मोठे मोठे प्लान निर्माण केले. तिथं लोकांची गरज पडली किंवा वी निडेड IAS, वी निडेड सम ऑफिसर्स. सगळ्यांचं काय क्लास स्ट्रक्चर कसं चेंज केलंय? ॲग्रिकल्चर, इंडस्ट्रियल अँड मिडल क्लास. मिडल क्लास म्हणतो कसा? तर प्री ब्रिटिश काळामध्ये मिडल क्लास नव्हताच. ड्युरिंग ब्रिटिश काळ मिडल क्लास कसा निर्माण झाला? जे लोकांनी वेस्टर्न एज्युकेशन घेतलं, जे लोक IAS वगैरे झाले किंवा जे लोकांनी ब्रिटिश यांच्यात काम करायला सुरुवात झाली, इथं कुठेतरी मिडल क्लासची निर्माण झालं, बरोबर. त्यानंतर इंडिपेंडन्स मिळालं, आपण गव्हर्नमेंट आपल्या कंपन्या स्थापन करायला लागलं, थोडंफार प्रायव्हेट सेक्टरला टाटाची कंपनी आली, त्यामुळे मिडल क्लास इथं निर्माण आला. पण सगळ्यात जास्त मिडल क्लास LPG रिफॉर्म्स नंतर देर इज अ डॉमिनन्स ऑफ सर्व्हिस सेक्टर इन इंडिया. आज तुमच्या इंजेवाडीमध्ये एवढ्या कंपन्या आहे, चाकणमध्ये कंपनी, हे LPG रिफॉर्म्स नंतर जनरल इलेक्ट्रिकल, फोक्सवॅगन, सो मेनी कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया. त्याच्यामुळे जॉब वाढले, स्त्रियांना जॉब मिळते, प्रत्येक घटकाला कुठं साधा सुद्धा चांगला का जॉब मिळतोय की नाही, जॉब मिळायला लागले. त्याच्यामुळे काय झालं? देर इज अ इमेन्स ग्रोथ इन मिडल क्लास. हीच गोष्ट ऍग्रिकल्चरमध्ये कशी ऍप्लिकेबल होती? प्री ब्रिटिश काळात एक फ्युडल विलेज होतं, स्वतःला लागल तेवढं निर्माण करायचं. ब्रिटिश काळात कमोडिफिकेशन ऑफ लँड अँड कमर्शियलायझेशन ऑफ ऍग्रिकल्चर लेड टू चेंज इन ॲग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. त्यामुळे काय झालं? थोडाफार कुठेतरी लँड लॉस निर्माण व्हायला, गरीब श्रीमंत नाही, कारण हे दिस वर द टॅक्स कलेक्टर, यांना काहीच गरज नव्हती शेतीशी. कुठेतरी लँड लॉर्ड्स आणि पुअर, बरोबर आहे, टेनंट्स क्लास निर्माण झाला. त्यानंतर इंडिपेंडन्स नंतर आपण काय केलं शेतकऱ्यांसाठी? लँड रिफॉर्म्स शब्द ऐकलाय? ह्याच्यात काय होतं? लोकांना, श्रीमंत लोकांनी गरीब लोकांना जमीन वाटायची होती. दुसरं म्हणजे सिलिंग आले, बाबा एक शेतकरी किंवा एक माणूस 54 एकरपेक्षा अनएरिगेटेड लँड घेऊ शकत नाही, 27 एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन त्याच्याकडे असू शकत नाही. तर लँड रिफॉर्म्समुळे चेंज झाला. कुठेतरी पूर्णतः सक्सेसफुल नाही लँड रिफॉर्म्स, पण काहीतरी जमीन त्यांनी दिली. कुठेतरी सावकाराची जमीन 50 एकरची 20 एकर आली, म्हणजे एक गावाचा दलित असेल, कोणत्या लोअर कास्ट माणसाला कुठेतरी थोडी जमीन मिळायला लागली. लक्षात घ्या, क्लास स्ट्रक्चर चेंज झाला की नाही, श्रीमंताकडून थोडं रिडिस्ट्रीब्युशन गरिबांकडे झालं. तसा अभ्यास करणार आपण ॲग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर. त्यानंतर आपण LPG पॉलिसी. LPG नंतर काय आलं आपल्याकडं? नाही, ऍग्रिकल्चरमध्ये ग्रीन रिव्होल्युशन. ग्रीन रिव्होल्युशनमुळे काय झालं? पंजाब हरियाणामध्ये कुठेतरी श्रीमंत लोक झाले की नाही, कॅपिटलिझम. त्यानंतरचं मेजर आलंय कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग किंवा तुमची GM क्रॉप्स. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कळलं का तुम्हाला? शेतकरी आणि कंपनी किंवा शेतकरी आणि असून आता पुण्यामध्ये मोरचा स्टोअर असेल, एखादं रिलायन्स वाल्यांचं स्टोअर असणार, ते काय करणार? इथे शेजारी उरळी कांचन असेल, नारायणगाव असेल, या शेतकऱ्यांना काय ठरवणार? आम्ही तुमच्याकडनं कोबी घेणार, या भावात आम्ही तुम्हाला एवढे बियाणं देऊ, एवढं फर्टिलायझर देऊ, एवढ्या दिवसानंतर तुम्ही आम्हाला एवढी कोबी द्या. पुण्यात रोज ताजा माल येणार कुठं? सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, बरोबर आहे. लक्षात घ्या, फ्रेमवर्क कोणती आहे? प्री ब्रिटिश इंडिपेंडन्स अँड LPG. या फ्रेमवर्कनं तुम्हाला पार्ट B आहे ना, त्यातले मोस्ट ऑफ द आन्सर यू हॅव टू राईट फ्रॉम दिस पर्स्पेक्टिव्ह. इथं तुम्ही थिंकर नाही टाकलं तरी चालेल, पण यू आर एबल टू अड्रेस द और यू आर एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ही खूप गरजेची आहे. द ॲग्रेरियन, इंडस्ट्रियल अँड मिडल क्लास, या गोष्टी आपण शिकलो. इंडस्ट्रियल क्लास कधी आला? ब्रिटिशांनी थोड्या कंपन्या आल्या. जे वेस्टर्न सोसायटी चेंज होते, तो सोसायटीचा चेंज भारतीय समाजात पण होते. फक्त थोडेफार एक्सेप्शन वेगळे आहे, पण चॅप्टर 1 पेपर 1चा फॅमिली किनशिप आणि पेपर 2चा फॅमिली किनशिप ऑलमोस्ट सेम. त्यानंतर रिलिजियस मायनॉरिटी. लक्षात घ्या, पार्ट B इज इंडियन सोशल स्ट्रक्चर. तर भारतीय समाजात काय आहे? आज सावकार आहे, कास्ट सिस्टम आहे, ट्रायबल्स आहेत, रिलीजन आहे, डिफरंट क्लास स्ट्रक्चर आहे आणि फॅमिली आहे. दीज आर द इन्स्टिट्यूशन. दिस फॉर्म्स द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसायटी. दॅट इज व्हॉट वी आर स्टडिंग इन पार्ट B ऑफ पेपर 2. आणि सगळ्यात सोपा आणि सगळ्यात अवघड
असा पार्ट सी आहे सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. आज भारतात बदल होते, बरोबर आहे. तुम्ही एकीकडे म्हणता स्त्रियांना खूप फ्रीडम दिलं तर काय होत आहे, सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, युटिझिंग असे मॉलेस्टेशन होते, कारण खूप मुलींना फ्रीडम दिलंय. दुसरीकडे तुम्ही फ्रीडम नाही दिलं तर काय म्हणतात तुम्हाला, पॅट्रियार्कल आहे. तर इंडियन सोसायटी इज गोइंग थ्रू अ ट्रान्झिशन. आज भारतात बदल होते, बरोबर आहे. कोणीच सेम नाही, काही ना काही ट्रान्झिशन आले, बरोबर आहे. तर हे ट्रान्झिशन आपल्याकडे कसं आहे, पॅराडॉक्सिकल चेंज आणते आज आपल्याकडे. कसा बदल होतोय बघा ना. तुम्ही फार जास्त इंडिव्हिज्युअलिस्ट झाले तरी तुम्हाला समाज नाव ठेवतो, फारच तुम्ही काही दिलं नाही तर तुम्ही पुरुष प्रधान संस्कृतीत जगताय. म्हणजे तुम्ही 19व्या शतकात जगताय असं म्हणतात. तुम्ही फार 21व्या शतकात जगायला गेलं तरी म्हणजे तुम्हाला बेसिकली काय, घोड्यावर पण चालून देत नाही, जमिनीवर पण चालून देत नाही. दॅट इज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. तर प्रत्येक सेक्टरमध्ये कसं ट्रान्सफॉर्मेशन होते, कास्ट सिस्टम कशी बदलते, रिलीजन कसं बदलते, फॅमिली कसं बदलते, मॅरेज कसं बदलते, याचा अभ्यास आपण पार्ट सी मध्ये करतोय. बेसिकली याच्यात सगळ्यात शेवटचा चॅप्टर आहे पार्ट सी मध्ये, सगळ्यात शेवटचा चॅप्टर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिस्प्लेसमेंट होते, बरोबर, ट्रायबल, दॅट इज इम्पॉर्टंट. नंतर काय, एज्युकेशन, डिस्पॅरिटीज, पॉवर्टी. भारतात बदल होते, अरे पण श्रीमंत लोक श्रीमंतच राहत आहे, गरीब लोक गरीबच राहत आहे, म्हणून पॉवर्टीवर आपण पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, डिस्पॅरिटीज. कास्ट बद्दल बोललो, काय कास्टिझम कुठेतरी वाढतंय. आज कम्युनलिझम आहे आपल्याकडे, यस इट इज देअर. पॉलरायझेशन ड्युरिंग इलेक्शन, गोधरा रायट, बरोबर, मुझफ्फरनगर रायट, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स. इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणजे काय, तुमच्या आयडेंटिटीवर दोन जातींमध्ये होणारी दंगल, ट्राईब आणि आपल्या नॉन ट्रायबल सोसायटीत होणारी दंगल, दॅट इज इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स. किंवा तमिळनाडूमध्ये एका काळात चाललं होतं, नॉर्थ इंडियन वेगळे, किंवा अँटी हिंदी मुवमेंट, अँटी नॉर्थ मुवमेंट चालू होती तमिळनाडूमध्ये, किंवा दे वॉन्टेड अ सेपरेट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ तमिळनाडू ऑफ कन्सिस्टिंग ऑफ 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरळ आणि तमिळनाडू. त्यांना एक राज्य पाहिजे होतं. किंवा 1984 मध्ये पंजाबमध्ये खलिस्तान मुवमेंट होती, बरोबर आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. लक्षात घ्या, भारतीय समाज बदलत आहे, तर बदलामुळे होणारे चॅलेंजेस, दीज आर द चॅलेंजेस ऑफ सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. Religious revivalism, religious fundamentalism. So these are the challenges faced by Indian society today. आणि तुम्हाला कोणताही एसे आला, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, आज भारतात काय व्हायला नको, तर या गोष्टी संपल्या पाहिजे. कुठेतरी वाटतं ना, जातीवरून दंगल संपली पाहिजे, दलितांवरच्या अॅट्रॉसिटीज संपल्या पाहिजे, आणि सगळ्यात मेजर इश्यू राहिला, व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन इज रायझिंग. सो दीज आर द चॅलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सोसायटी इन ट्रान्झिशन स्टेज. वाय ट्रान्झिशन इज हॅपनिंग, आज आपल्याकडे बदल का होतोय, ग्लोबलायझेशन आलंय, सोशल मीडिया आली, टेक्नॉलॉजी वाढते, प्रत्येकाला जॉब आला, इंडिव्हिज्युअलिस्टिक झालोय, शहरीकरण होते, अर्बनायझेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन, ग्लोबलायझेशन, सिक्युलरायझेशन, रॅशनलायझेशन, डेमोक्रेटायझेशन, पॉलिटायझेशन, हे सगळे तुमचे सोशूचे शब्द आहे. हे सगळ्या शब्दांमुळे काय होते, सगळ्या गोष्टींमुळे आज समाज बदलतोय. डेमोक्रेसीने किती बदल केला. पहिल्या लोकांना तुम्हाला वोटिंग राईटच नव्हते. तुम्ही 1919चा ऍक्ट असला असता, 1909चा ऍक्ट वाटला, त्याला फक्त 5% 10% लोकांना राईट टू वोट मिळायचा. आज 100% पॉप्युलेशनला राईट टू वोट मिळाले. सो याच्यामुळे समाजात बदल घडणार. तुम्ही पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन आणले, प्रत्येकाला आरक्षण दिलंय, 33% रिझर्वेशन टू वुमन, नंतर काही सर्टन प्रपोर्शन ऑफ रिझर्वेशन टू अदर बॅकवर्ड क्लासेस, SC ST. तर बदल घडतोय ना. पेपर 2 इज ऑल अबाउट अनालिसिस अँड ऑब्झर्वेशन. पेपर 2 ला तुम्हाला स्पेशली अजिबात अभ्यास करायचा नाही, कारण दो यू गो फॉर 10 to 20 बुक्स, यू विल नॉट एबल टू कव्हर द सिलेबस ऑफ पेपर 2. इट इज व्हेरी वास्ट, पण ऍट द सेम टाइम इट इज व्हेरी लिस्ट ऑल्सो. काहीच गरज नाही, तुम्हाला ती फ्रेमवर्क कळली पाहिजे ना. आज तुमच्या सोबत काय घडतंय किंवा आपल्या शेजारी काय ऑब्झर्वेशन होतं ते खूप गरजेचे. साधे प्रश्न विचारतो. मागच्या वर्षी एक प्रश्न विचारतो, व्हॉट आर द फॅक्टर्स, मी जीएसच्या पेपरमध्ये घेतला, जीएसच्या क्लासमध्ये, व्हॉट आर द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमन इन अर्बन इंडिया. शहरामधल्या स्त्रियांची स्थिती का सुधारली आज, एज्युकेशन, कायदे, टेक्नॉलॉजी, ग्लोबलायझेशन झाले ना. सो दिस इज वॉट सोशिओलॉजी. फक्त तुम्हाला लिहिण्याचा सेन्स. सी सोशिओलॉजीमध्ये समाजासारखं फार जास्त नाही, बट इट इज ऑल अबाउट रायटिंग. जे लोक राईट करतात, रायटिंगमध्ये तुमची सोशिओलॉजिकल व्होकॅब्युलरी आली पाहिजे. तुम्ही जीएस सारखा आन्सर नाही लिहू शकत. सगळ्यात कमी मार्क पेपर 2 ला पडतात आणि सगळ्यात जास्त मार्क पेपर 2 लाच पडतात. कारण तुम्ही जर जीएस सारखा आन्सर लिहिले तुम्हाला मार्क मिळत नाही, पण तिथंच तुम्ही तेच आन्सरमध्ये सोशिओलॉजिकल शब्द आणले, सोशल मोबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन, या सगळे कन्सेप्ट तुम्ही जे शिकणार याच्यात, त्या सगळ्या कन्सेप्ट जर तुम्ही इकडे पेपर 2 मध्ये आणला तर पेपर 2 इज द मोस्ट इझिएस्ट. हार्डली आमचं लेक्चर चालू आहे, 15 ते 20 दिवस लागणार मला शिकवायला, इतका इझी आहे. आणि जर वाचायला गेलं तर 15 ते 20 पुस्तकामध्ये पण संपत नाही. लक्षात घ्या, एक्झामचा अभ्यास आपल्याला एक्सपर्ट म्हणून अजिबात करायचा नाही, एक परीक्षार्थी म्हणून अभ्यास करायचा आहे.
प्रत्येक पॉईंट. मिडल क्लासमध्ये मला एवढ्या गोष्टी माहित पाहिजे, ॲग्रेरियन क्लासमध्ये मला एवढ्या गोष्टी माहित पाहिजे. फक्त सिलेबस घ्यायचा आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला जर काहीच मिळालं नाही तर गुगलवर जा, त्याच्यावरची रिलेव्हंट माहिती जमा करायची, ती लिहायचं. नोट्स मात्र नक्की काढायच्या पेपर 2 साठी. का सांगतो? कारण खूप गरजेचं आहे. टॉपिक खूप जास्त. सिलेबस बघितला असेल तुम्ही केवढा मोठा सिलेबस आहे. पेपर 1 पेक्षा पेपर 2चा सिलेबस खूप मोठा आहे, बरोबर आहे की नाही? 2 पाने याच्याच भरले म्हणजे याचा अर्थ सिलेबस खूप मोठा आहे. पण फार इझी आहे, सिंपल सिलेबस आहे तसं बघायला गेलं तर. पेपर 3 सोशल चेंजेस इन इंडिया. कसा होतं सोशल चेंज? कशामुळे होतं आज सोशल चेंज? येस, भारत बदलत आहे, पण कशामुळं? तुम्हाला पहिलेच एक्झाम्पल दिलं. कशाने दिलंय? डेमोक्रेसी. पण डेमोक्रेसी कुठे लिहिली आपण? डेमोक्रेटिक सिस्टम आहे, कुठे लिहिलंय? कॉन्स्टिट्यूशन. तर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बदल लिहिलाय सगळा. दीज आर द DPSP, दीज आर द फंडामेंटल राईट्स. बरोबर आहे. आज तुम्ही MG इट हॅज ब्रॉट सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. किती लोकांना काहीच रोजगार मिळत नाही, आज रोजगार मिळतोय. वेर इट इज रिटन. इनइक्वालिटीज कमी झाल्या पाहिजे. आर्टिकल 39 त्यातला 1 किंवा 2 पॉईंट आहे, वी शुड रिड्यूस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, वी शुड ऍक्च्युअली डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ. हे सगळं DPSP. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशल चेंज अँड दॅट बिकम्स द फर्स्ट. सी मधला पहिला पार्ट काय? कॉन्स्टिट्यूशन अँड सोशल चेंज. सगळा GSचा पार्ट आहे, तर काहीच टेन्शन घ्यायचं नाही. DPSP फंडामेंटल राईट्स लिहायचे तुम्हाला. त्यानंतर भारतात सोशल चेंज कशामुळे येतोय? एवढ्या स्कीम्स MG आत्ताच बोललो. पॉवर्टी एलिव्हेशन प्रोग्राम्स, रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. बरोबर आहे. याच्यामुळे बदल घडतोय. खेड्यामध्ये बदल कशा? ICDS अंगणवाडी आली. किती लोकांना फायदा झाला? लहान मुलाचा तुम्हाला सगळंच कळतं, त्याचं न्यूट्रिशन स्टेटस, हेल्थ स्टेटस. तर या सगळ्या गोष्टीमुळे सोशल चेंज होत आहे. महत्वाचा कशामुळे सोशल चेंज झाला भारतात? ऍटलिस्ट ऍग्रिकल्चर का फोकस द्यायचा? भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, भारत हा खेड्यांमध्ये राहतो. हे पेपर 2 मध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचंय. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि भारत खेड्यामध्येच वसलेला आहे. गांधीजी खेड्याकडे चला, तर आजही बघा ना 69% लोक खेड्यात राहतात. तर त्याच्यामुळे यू सी द डॉमिनन्स ऑफ रुरल सेक्टर इन पेपर 2. थोडेफार जे खेड्यातले लोक त्यांना जर त्यांचं ऑब्झर्वेशन यूज करता आलं तर पेपर 2 ला अजून चांगला फायदा आहे. तुमचे बेसिक ऑब्झर्वेशन वापरायचे तुम्हाला. ग्रीन रिव्होल्यूशन अँड सोशल चेंज. त्याच्यासाठी हे बघा, पेपर 2 साठी NCERT ऑफ 12th खूप गरजेचे. 50% सिलेबस 2 NCERT मध्ये. त्याच्यामुळे कमीत कमी 10 वेळेस वाचले पाहिजे. जे इंग्लिश मीडियम मध्ये करताय 10 वेळेस. 12वेचे NCERT तुम्ही म्हणशील सर मूर्ख अजिबात नाही. 10 वेळेस वाचा, 50% सिलेबस कळतो आपल्याला. कारण UPSC सुद्धा इतके सिंपल क्वेश्चन विचारते. मागच्या वेळेस 3 ते 4 क्वेश्चन जसेच्या तसे 12th सोशिओलॉजी NCERT पडले, दॅट 2 इन ऑप्शनल. लक्षात घ्या, UPSC इज गोइंग बेसिक. खूप बेसिक विचारते. फंडामेंटल तुमचे क्लिअर कुठून होणार आहे? NCERT. त्याच्यामुळे NCERT ला सुरुवात करायची. सेम स्ट्रॅटेजी. याच्यानंतर काय आपलं? इंडस्ट्रियलायझेशन, अर्बनायझेशन. अर्बनायझेशनमुळे काय होतं? आज प्रॉब्लेम्स आहे ना. तिसरा लक्षात घ्या, सोशल चेंजेस इन इंडिया. तुम्ही ते हेडलाईनवरच लक्ष देत नाही. सोशल चेंज काय होते? स्लम्स वाढले. इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे काय झाले? त्याच्यात त्यांनी पहिला पॉईंट काय दिलाय? इव्होल्युशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. कधी इंडस्ट्री सुरू झाली आपल्याकडे? खऱ्या अर्थाने मॉडर्न सायन्स मध्ये ब्रिटिशांच्या काळात. त्याच्या आधी भारतात सोन्याची कोंबडी होती असं काहीतरी म्हटलं जातं. तर होतीच. आपल्या काही हँडीक्राफ्टची इंडस्ट्री जगातली 1 नंबर होती. बरोबर आहे. पण ती इंडस्ट्री वेगळ्या सेन्सची होती. मॉडर्न इंडस्ट्री ब्रिटिश. लक्षात घ्या, ही फ्रेमवर्क ज्याने यूज केली ना, पेपर 2 ला छान मार्क आहे. असं राईटला लिहूनच ठेवायचं. कोणता आन्सर याच्यात फिट केलं ना, तुमचा आन्सर कळतोय तुम्हाला. सेम इव्होल्युशन ऑफ अर्बन. एन्शियंट इंडियातल्या सिटी, तुम्ही एन्शियंट इंडियाचं पुस्तक वाचतात, पतलीपुत्रा, सो मेनी सिटीज आर देअर, हस्तिनापूर, येते सगळे शहर. नंतर मिडिवल काळात, मुघल काळात शहर कोणते होते? आग्रा वगैरे. नंतर ब्रिटिशांच्या काळात कोणते आले? बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, पुणा असे शहर आले. बरोबर आहे. आणि आज त्यानंतर आपल्याकडे शहर. तर अर्बनायझेशन कसं झालं? इव्होल्युशन. इंडस्ट्रियलायझेशन कसं झालं? हे दुसरा पॉईंट. तिसरा म्हणजे प्रॉब्लेम्स ऑफ अर्बनायझेशन अँड प्रॉब्लेम्स ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन. या दोघांनी फायदे झाले, पण आपण सोशल चेंज, सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन शिकतोय. तर काय झालंय? नक्कीच याचे पॉझिटिव्ह पण इम्पॅक्ट लायचे. इंडस्ट्रियलायझेशन अँड फॅमिली, इंडस्ट्रियलायझेशन अँड मॅरेज, इंडस्ट्रियलायझेशन ऑफ अँड कास्ट, या सगळ्या सोशिओलॉजीचा अभ्यास करतोय ना आपण. याच्यामुळे काय बदल झाला इन्स्टिट्यूशनवर? कास्ट, फॅमिली, मॅरेज हे शिकणार आपण. त्यात शहरीकरण झालं म्हणजे नेमकं काय झालं? काय बदललं खेड्यात आणि शहरात आज? सोशिओलॉजिकल अँगल. जनरल नाही का खूप चांगले एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आले, स्टँडर्ड ऑफ लाईफ, अजिबात नाही. काहीतरी बदल झालाय आपल्यात.
दॅट इज वॉट सोशिओलॉजी. त्यासाठी तुम्हाला सोशिओलॉजी शिकायची, जीएस सायन्सरने लिहिणार आपण इथं. खूप सिंपल गोष्ट आहे, फक्त सिलेबस पाठ करायचा. शहर आणि याच्यात काय फरक आहे, कास्टचा काय स्टेटस आहे, फॅमिलीचा काय स्टेटस आहे, मॅरेजचा काय स्टेटस आहे, एज्युकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकॉनॉमिक सिस्टम. दिस इज हाऊ विल बी कम्पेअरिंग विलेज अँड अर्बन एरियाज. खेड्यामध्ये ऑक्युपेशन सिंगल असतं, जास्त नाही, बट इन सिटीज वी आर हॅव्हिंग मोर नंबर ऑफ ऑक्युपेशन्स अवेलेबल. इकॉनॉमिक सिस्टम, एज्युकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम. तरी पण मेजर सिटीमध्ये काय मिळते आज आपल्याला, काहीतरी वेगळं आहे ना. खेड्यातल्या माणसात आणि शहरातल्या माणसात काय वेगळं आहे. शेजारच्या फ्लॅटमध्ये कोण राहते आपल्याला काही घेणं देणं माहीत पण नाही. दिस इज अ की फॅक्टर डिफरन्शिएटिंग विलेज अँड सिटी. तुम्ही IAS व्हा नाही तर काय व्हा, तुम्ही किती लोकांना माहित होतात, 40-50 पूर्ण तुमच्या गावात तुम्ही सगळ्या लोकांना माहित होतात. सिटीमध्ये काय, अनॉनिमिटी, प्रायव्हसी, बरोबर आहे. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पर्सनॅलिटी. आपण किती मोठं झालं तर मॅक्सिमम 100-200 लोकांपर्यंत पोहोचतो, पण खेड्यात 2-4 हजार जरी लोकसंख्या असली तरी प्रत्येकाला माहिती आहे याचा मुलगा हा झाला, याची मुलगी हे झाली. सो खेड्यात आणि शहरातला फरक, सोशिओलॉजिकल फरक करतोय आपण, जनरल नाही करत आहे. त्यानंतर गाव बऱ्यापैकी एक संघ असं 2-3 जातीचे लोक किंवा बऱ्यापैकी एक होमोजिनियस पॉप्युलेशन असतं. पण सिटीमध्ये काय आज, कोणी मराठी, कोणी गुजराती आहे, कोणाची अप्पर कास्ट आहे, कोणाची लोअर कास्ट आहे, कोण मुस्लिम आहे, कोण हिंदू आहे, कोण ख्रिश्चन आहे. हेट्रोजिनिटी. So these are the 4 parameters which differentiate a city from a village. That is what you will study in industrialization and urbanization. अजून कशामुळे भारतात बदल झालाय, सोशल मुवमेंट्स. प्रत्येक मुवमेंट झाली ना, पिजनसाठी वेगळी मुवमेंट, त्यांचे राईट्स ऍड्रेस करण्यासाठी. वुमन्स मुवमेंट होते आज, बरोबर आहे की नाही. ट्रेड युनियन म्हणतो आपण, दॅट इज अ फॉर्म ऑफ मुवमेंट, बरोबर आहे. किंवा MKSS, अरुणा रायचे हे होते, राईट टू इन्फॉर्मेशन आलं, बरोबर आहे, त्यांच्यामुळे आलं की नाही. किंवा अण्णा हजारे, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन. सो दीज आर द मुवमेंट्स विच आर ब्रिंगिंग सोशल चेंज. तर आपला पॉइंट आहे सोशल मुवमेंट्स इन इंडिया. तर मग आपण प्रत्येक घटकाचा, फार्मर, पिजन्स, वुमन, ट्रायबल मुवमेंट्स, त्यानंतर एथनिक मुवमेंट अँड एन्व्हायरमेंटल मुवमेंट, नर्मदा बचाव आंदोलन, चिपको आंदोलन, दीज आर द एन्व्हायरमेंटल मुवमेंट्स. लक्षात घ्या, सोसायटीच्या प्रत्येक घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याकडे सोशल मुवमेंट्स आली. त्यानंतर कशामुळे अजून बदल होते, हम दो हमारे दो, आता हम दो हमारे एक, फॅमिली प्लॅनिंग, चाइल्ड सेक्स रेशो, इन्फंट मॉर्टॅलिटी. दॅट इज अ पार्ट ऑफ सोसायटी, दॅट इज अ पार्ट ऑफ सोशिओलॉजी. एजिंग, आज जॉईंट फॅमिलीची कुठेतरी न्यूक्लिअर फॅमिली झाली, त्यामुळं एजेड लोकांचे झालेले प्रॉब्लेम. दुसरं ISIS सारखे ऑर्गनायझेशन चाइल्ड का रिक्रूट करतात, चिल्ड्रन लोक, कारण त्यांचे आई वडील ड्युअल करिअर फॅमिलीज हॅव एमर्ज्ड. नवरा बायको दोन्ही जॉब करतात, मुलाकडे लक्ष द्यायला कोणी नाही. ते मुलांना लहानपणासारखं असं बालपण मिळत नाही तिकडं, म्हणजे खेड्यात मिळायचं किंवा आधीच्या काळात जे मिळायचं. कुठेतरी सगळे मुलं ऑनलाईन होत आहे, कुठेतरी त्यांचं पॅरेंटिंग प्रॉपर होत नाही, सोशलायझेशन प्रॉपर होत नाही, त्याच्यामुळे पॉप्युलेशनवर काय इम्पॅक्ट झाला. या सगळं आपला आहे पॉप्युलेशन डायनामिक्स. आणि लास्टचा पॉईंट तुमचा कव्हरच केलाय. व्हॉट आर द चॅलेंजेस ऑफ सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. First, displacement of tribals. Second, education and disparities. Third, poverty and inequalities. Fourth, violence against women. Fifth, casteism, communalism, ethnic conflict, religious fundamentalism, religious revivalism. So these are the challenges. लक्षात घ्या, paper 2 is the easiest. Quite easy आहे, फार जनरल आहे, अभ्यास करायला फार लागत नाही. फक्त काय कळलं पाहिजे कुठून काय वाचायचं, किंवा आपले इव्हन डेली ऑब्झर्वेशन पण फार यूज करणे गरजेचे आहे. सो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विथ, देन हे बघा, मी तुम्हाला 2 ते 3च पुस्तकं देतो, म्हणजे माझा जास्त पुस्तकांवर विश्वास का नाही. तुम्ही 15 पुस्तकं वाचताय पण पेपरला लिहितच येत नाही, काय उपयोग नाही. 3 पुस्तके चांगले वाचा, उरलेले एक कोणताही रिसोर्स पकडायचा. यापेक्षा जास्त बुक मी वाचत नाही. स्टील आय गॉट 151 मार्क्स दिस इयर इन पेपर 2. अनालिटिकल स्ट्रॅटेजी तुम्हाला जे सांगितलं फार इझी, पण दॅट इज अ फ्रेमवर्क. वन्स यू अप्लाय एव्हरीथिंग, कुठं पण वापरा तुम्ही तेच आहे. एक मोड ऑफ प्रोडक्शन म्हणून विसरलो, मोड ऑफ प्रोडक्शन इन ॲग्रिकल्चर, बरोबर आहे. हा पॉईंट विसरलो समजा. पण कसं आहे, प्री ब्रिटिशमध्ये कशी होती, फ्युडल सोसायटी होती, तिथं काही नागर मेकॅनायझेशन काहीच नव्हतं झालं. नंतर काय झालं, ब्रिटिश लोक आलं, त्यांनी काय केलं, कमर्शियलायझेशन केलं ॲग्रिकल्चरचं. कुठेतरी मार्केटसाठी तुम्ही क्रॉप प्रोड्यूस करायला लागले. त्यानंतर तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं, लँड रिफॉर्म्स आणले, ग्रीन रिव्होल्युशन, कॅपिटलिस्टिक सिस्टम आली. त्यानंतर LPG, नंतर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग, आज तुमचे BT कॉटन आले, GM क्रॉप्स आले. तुमचा GS चा अभ्यास तुम्हाला फक्त या फ्रेमवर्क
दीज आर द चेंजिंग मोड्स ऑफ ऍग्रिकल्चर. म्हणजे पहिल्या काळात ती वेगळी प्रोड्यूस करायचो, आज आपण एकदम मॉडर्न झालो, ट्रॅक्टर वापरतो, फवाऱ्यासाठी तुमच्याकडे यंत्र आले, तर कुठेतरी पूर्णतः कॅपिटलिझम आलाय. पण पूर्ण भारतात सेम सिस्टम आहे का? आहे. ट्रायबल लोक अजूनही झूम कल्टिवेशन करतात. छत्तीसगड ओडिसामध्ये अजूनही एवढी प्रॉपर मॉडर्न शेती करत नाही. पंजाब हरियाणा एक्स्ट्रीम कॅपिटलिझम आहे. महाराष्ट्रात काही बेल्टमध्ये, विदर्भ मराठवाड्यामध्ये अजूनही रुडिमेंटरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर चालू आहे. लक्षात घ्या, मल्टिपल मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्झिस्ट इन इंडिया. तुम्ही जीएसचा कधी सिलेबस बघितला असाल, सालियन फीचर ऑफ इंडियन सोसायटी, त्यातला सगळ्यात महत्वाचं फीचर आहे कंटिन्युटी अँड चेंज. भारतात काही गोष्टी कंटिन्यू आहे पण त्या चेंज पण झाल्या. बेसिक एक्झाम्पल, कास्ट. कास्ट इज नॉट ॲज रिजिड ॲज इट वॉज इन एन्शियंट इंडिया. आज मॉडर्न सोसायटीमध्ये कास्ट आहे पण तिचा फॉर्म वेगळा आहे. पहिल्या काळात काय, तुमची सावली म्हणजे अनटचेबल माणसांची सावली जर अप्पर कास्ट पडली तर त्यांच्या कानात लीड ओतलं जायचं. आज तसं होत नाही. कास्ट नक्कीच चेंज झाली, यस, बट स्टील इट कंटिन्यूज. सो कंटिन्युटी अँड चेंज इज द सॅलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसायटी. त्यामुळे फक्त कंटिन्युटी अँड चेंज हा शब्द लक्षात ठेवा. पेपर 2चा सिलेबस पूर्ण पाठ करायचा आणि एकमेकांशी लिंक करायचा. काय होते कंटिन्युटी अँड चेंज? जर तुम्हाला विचारलं वेदर कास्ट इज स्ट्रेंथनिंग, weakening, use this frame. Yes, it is continuing in that sense. It has changed in this sense. What are the changes on family system because of industrialization? Yes, काही भाग चेंज झालाय पण आजही बघा फॅमिली आपली काय झाली, एक कुटुंब तुमचं खेड्यात आहे, एक कुटुंब पुण्यात आहे, 2 कुटुंब झाले, एका कुटुंबाचे 2 घरं झाले. पण याचा अर्थ असा होत नाही का आपण पूर्णतः विभक्त झालो. आपल्या घरी कोणाचं चुलत बहिणीचं लग्न आहे, भावाचं लग्न आहे, रिच्युअल्स, कॉमन रिच्युअल्स लग्न आहे, आपण जातो. तर भारतामध्ये काय झालं मेंटेन, अजून फंक्शन जॉईंटनेस आहे. जॉईंट फॅमिली आपली कुठेतरी न्यूक्लिअर झाली असं म्हणतोय, पण असं होत नाही की न्यूक्लिअर फॅमिली जॉईंट राहिली नाही. आपण कुठेतरी आपल्या नातेवाईकांपासून, तुम्ही जरी पुण्यात 50 वर्षापासून राहत असला तरी तुम्हाला तुमचे चुलते कोण आहे, चुलत भाऊ कोण आहे एवढं नक्कीच माहिती असतं. त्यांच्या लग्नाला तुम्ही जातात. तर भारतीय समाजात काय कंटिन्युटी आहे. चेंज झाला, जॉईंट फॅमिलीचं न्यूक्लिअर झालं, हा चेंज आहे. कंटिन्यू काय, जॉईंट फॅमिलीचं जुनं ऍस्पेक्ट होतं कॉमन किंवा रिच्युअल शेअरनेस, शेअर करायचे तुम्ही, ते रिच्युअल जॉईंटनीचे स्टील मेंटेन. तर भारतीय सोसायटीचा अभ्यास करताना कंटिन्युटी अँड चेंज, दीज आर द 2 वर्ड्स यू शुड रिमेंबर वाईल स्टडिंग इंडियन सोसायटी. काहीच नाही करायचं, एवढं लक्षात ठेवायचं आणि प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करायचा. कसं आहे बघा, फॅमिली कशी आहे, मॅरेज कशी, नक्कीच आज म्हणतो आपण इंटरकास्ट, इंटर रिलिजियस मॅरेजेस वाढतात. येस, देर इज अ चेंज इन मॅरेज सिस्टम, पण हाऊ इट कंटिन्यूज, स्टील वी मॅरी इन आवर कास्टेस, एंडोगॅमी इज स्टील प्रिव्हॅलंट. तर चेंज कंटिन्युटी, कोणतं इन्स्टिट्यूशन घ्या, काही मेकॅनिझम घ्या, भारतामध्ये कंटिन्युटी अँड चेंज आहे. त्याच्यामुळे काय, भारतामध्ये ट्रॅडिशन अँड मॉडर्निटी सुखाने नांदते की नाही. घरी नवीन ट्रॅक्टर घेतला, तुम्ही पूजा करतात, दॅट इज अ पार्ट ऑफ युअर ट्रॅडिशन. ट्रॅक्टर इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट, दॅट इज मॉडर्निटी. मॉडर्निटी अँड ट्रॅडिशन को एक्झिस्ट. बघा पेपर 2 इज सो इझी. फक्त तुम्हाला तुमचे डेली ऑब्झर्वेशन आहे ना, तुमचे अप्लाय करता आले पाहिजे.